गणेश बार गणेश देवकुमारा. About the need of the day. As our knowledge is concerned, India or Bharat Mata is known for its unity and diversity. Irrespective of caste, creed, color, religion, we are proud to say that we are Indians. We are sons and daughters of Bharat Mata. India is a land which gives more significance to the culture of its own. But unfortunately, we forget our own cultural background as the influence of the Western culture. डॉक्टर जयप्रकाश प्रांत कार्यवाह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ कर्नाटक दक्षिण प्रांत as a resource person of the day who is going to give a lecture on Bharata Darshan. Prayer connects God with the term man. ಅಂದರೆ 2021ನೇ ಸಾಲಿಯ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳ 27ನೇ ತಾರೀಕು ಶನಿವಾರ. ಈ ದಿನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಸುಭಾಷಿತ अनुगन्तुं सदा पद्मा तृत्सं यदि न शक्यते स्वल्पमपि अनुगत्यो मार्गस्थो नावसीदति. ಸತ್ಪುರುಷನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಮಾಧವರಾವ್ ಸದಾಶಿವರಾವ್ ಗೋಳ್ವಾಲ್ಕರ್ ಅವರ ಅಮೃತ ವಚನ. ಮಾತೃಭೂಮಿಯ ಪೂಜೆ ಎಂದರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ದೀಪದಾರತಿಗಳಿಂದಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅದು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಚಾರಿತ್ರ್ಯದೊಂದಿಗಿನ ವೀರಗಾಥೆಯ ಮೂಲಕ ಆಗಬೇಕು. Patriotism is religion and religion is love for India, said by Bankim Chandra Chatterjee. A very good afternoon everyone gathered here. I am extremely happy to extend my heartfelt welcome to the guest of honor of the day's program, Dr. K.M. Krishna Bhatt, the Secretary of Vivekananda Vidyavardhaka Sangha. It's my privilege to welcome the resource person of today's program, Dr. Jayprakash Yam, Pranta Karyavaha, Rashtriya Swayam Sevaka Sangha, Karnataka, Dakshina Pranta. I heartily welcome the President of the School Governing Council, Dr. Jayprakash Yam, for the day's program. I wish to extend a warm welcome to the correspondent of our school, Sri Muralidhar K. A heartfelt welcome to Srimati Ruparekha Madam, President of Narendra P. College. We are happy for the presence of all the PTA representatives of our school. Welcome you all for this program. I am extremely happy to welcome the headmasters of our school, Shri Satish Kumar Rai, Srimati Sandhya Madam and Srimati Mamata Madam for the day's program. I heartily welcome the faculty of Radio Panchajanya for this program. I also welcome all the teaching and non-teaching faculty of our school who are responsible for the smooth running of this program. This program is specially organized for our students. On behalf of Vivekananda English Medium School, I welcome all our beloved students who are gathered here and eagerly waiting for the program. Once again,
Good afternoon to all. Janani Janma Bhumischa Sargadapi Garyasi. Dignitaries on the days and of the days, respected headmasters, members of the teaching and non-teaching faculty and students. Today I have gathered here for a special program of a lecture on Bharat Darshan with a special reference to Akhanda Bharat, undivided India, to get the clear-cut picture of our motherland in the ancient days. As a citizen of this holy land, it's our duty to know the past glory and grandeur days of our mother India. It plays a crucial role to bring back glorious past of our undivided motherland. It is the need of an hour to bring awareness among the past glory among the future generation and also pass on the same, or Akhanda Bharat and Mother India. Now it's time to give away the prize. ತಾಯಿ ಭಾರತೀಯ ಪಾದ ಪದ್ಮಗಳ ಪೂಜಿಸೋಣ ಬನ್ನಿ, ಹಿಂದೂ ಸಾಗರದ ಬಿಂದು ಬಿಂದುಗಳೇ ಒಂದುಗೂಡಿ ಬನ್ನಿ. ತಾಯಿ ಭಾರತೀಯ ಪಾದ ಪದ್ಮಗಳ ಪೂಜಿಸೋಣ ಬನ್ನಿ, ಹಿಂದೂ ಸಾಗರದ ಬಿಂದು ಬಿಂದುಗಳೇ ಒಂದುಗೂಡಿ ಬನ್ನಿ. ಧ್ಯೇಯ ಭಾಸ್ಕರನ ದಿವ್ಯ ಕಿರಣಗಳ ನವ್ಯ ರಮ್ಯ ಲಾಸ್ಯ, ತರುಣ ರಂಗಗಳು ಅರುಣಗೈಯುತಿಯ ನವೋದಯದ ನಾಟ್ಯ. ಬಾಹುಗಳ ಸ್ಫುರಣಗೊಳಿಸಲು ನಲಿಯುತ್ತೀಗ ಬನ್ನಿ, ಬಾಹುಗಳ ಸ್ಫುರಣಗೊಳಿಸಲು ನಲಿಯುತ್ತೀಗ ಬನ್ನಿ, ನಲಿಯುತ್ತೀಗ ಬನ್ನಿ. ತಾಯಿ ಭಾರತೀಯ ಪಾದ ಪದ್ಮಗಳ ಪೂಜಿಸೋಣ ಬನ್ನಿ, ಹಿಂದೂ ಸಾಗರದ ಬಿಂದು ಬಿಂದುಗಳೇ ಒಂದುಗೂಡಿ ಬನ್ನಿ. ವಿವೇಕಾನಂದ ಶಾಲೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರೇ, ಈ ಶಾಲೆಯ ಅಧ್ಯಾಪಕ ವೃಂದದ ಎಲ್ಲ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರೇ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ, ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಅಖಂಡ ಭಾರತ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ತಗಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಲಿಕೆಯನ್ನು ಈಗ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅಖಂಡ ಭಾರತ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ. ಭಾರತ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ದರ್ಶನ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದರ್ಶನ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಭೂತ ಹಿಡಿದ ದರ್ಶನ ಪಾತ್ರಿದ್ದು ನೆನಪಿದೆ, ಆದರೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇನೆ ದೇವರ ದರ್ಶನ, ದೇವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದೆ, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಯಾರೂ. ದೇವರ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಅಂತ ಒಬ್ರು ಇರ್ತಾರೆ, ಆ ಗುರುಗಳ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರ ಅಂತಾನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಗುರುಗಳ ಭೇಟಿ ಅಷ್ಟೇ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಯಾರು ಕೇಳಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ದರ್ಶನ ಆಯ್ತಾ? ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿದೆ, ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂದರ್ಶನ ಆಯ್ತಾ, ಟೂರ್ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳಲ್ಲ. ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರದ ದರ್ಶನ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ತುಂಬಾ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿರುವಂಥವರು ಸಿಗದೆ ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಆಗಿದ್ರೆ ದರ್ಶನ ಭಾಗ್ಯನೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಪದಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಾರತದ ದರ್ಶನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ, ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಆದಮೇಲೆ ಅವನಿಗಿನ್ನೂ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಮಾನ ಇದ್ದಾಗ ಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ದರ್ಶನವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಅವನು ಅದರಂತೆ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ದರ್ಶನ ಅನ್ನುವಂಥ ಪದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿರುವಂಥ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ದರ್ಶನ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದು ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು, ಕೇವಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಏನೇನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬಹುದು, ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ದರ್ಶನ ಒಂದೇ ಸಲ ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ದರ್ಶನ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಹೋದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ದರ್ಶನ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ತು ಅಂತನೂ ಅಲ್ಲ,
ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಕಾಣುವಂಥ ವಿಧಾನ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ರೀತಿನೂ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಭಾರತವನ್ನ ನಿಜ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಅಖಂಡವಾಗಿಯೂ ಹೌದು, ಅದು ಅನೇಕ ಖಂಡಗಳಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಈಗ ವಿಭಜನೆ ಆಗ್ತಾ 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 ಬಹಳ ಸಣ್ಣ ಭಾರತವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ನಾವು ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಭಾರತದ ಭೂಪಟ ಕೊಟ್ಟು ಕೆಲವು ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಅಥವಾ ನದಿಗಳು ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಖಂಡ ಭಾರತನೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಅದು ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ರಾಸ್ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಬರೆದು 4 ಮೂಲೆಯನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಭಾರತ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಈಗ. ಆದರೆ ಇದು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಭಾರತ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಹರಡಿತ್ತದು, ಎಷ್ಟು ದೇಶಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಭಾಗಗಳೇ ಆಗಿದ್ವು, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆಗ್ತಾ ಹೋದವು. ಮೊದಲು ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದುವು ಅದು, ಮತ್ತು ಏನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಿಂದ ಗಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ, ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದೇ ಭಾರತ ದರ್ಶನ. ರತ್ನಾಕರ ಧೂತಪದಾಂ ಹಿಮಾಲಯ ಕಿರೀಟಿನೀಂ ಬ್ರಹ್ಮರಾಜರ್ಷಿರತ್ನಾಢ್ಯಾಂ ವಂದೇ ಭಾರತ ಮಾತರಂ. ರತ್ನಾಕರದಿಂದ ಮೇಲೆ ರತ್ನಾಕರ ಧೌತಪದಾಂ ಹಿಮಾಲಯ ಕಿರೀಟಿನೀಂ ಬ್ರಹ್ಮರಾಜರ್ಷಿರತ್ನಾಢ್ಯಾಂ. ರತ್ನಾಕರ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ, ರತ್ನಾಕರ ಧೌತಪದಾಂ ಅಂದ್ರೆ ಏನದು ಅಂತಾನೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದೆ ಅದು. ರತ್ನಾಕರ ಧೌತಪದಾಂ, ಧೌತ ಅಂದರೆ ತೊಳೆಯೋದು, ಪದಾಂ ಭಾರತದ ಪದಕಮಲಗಳನ್ನು ತೊಳಿತಾ ಇದೆ. ಹಿಮಾಲಯ ಕಿರೀಟಿನೀಂ, ಹಿಮಾಲಯ ಅಂತೂ ಕಿರೀಟ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅದು. ಬ್ರಹ್ಮರಾಜರ್ಷಿ ರತ್ನಾಢ್ಯಾಂ ಅಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳ ಪಾದಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಂಥ ಅಂತಹ ರತ್ನಗಳಿದ್ದಂತಹ ಈ ದೇಶ. ಒಂದೇ ಭಾರತ ಮಾತರಂ, ಭಾರತವನ್ನ ತಾಯಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ತಾಯಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಉತ್ತರಂ ಯತ್ ಸಮುದ್ರಸ್ಯ ಹಿಮಾದ್ರೇಶ್ಚೈವ ದಕ್ಷಿಣಂ ವರ್ಷಂ ತದ್ ಭಾರತಂ ನಾಮ ಭಾರತೀ ಯತ್ರ ಸಂತತಿ. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕವಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಉತ್ತರಂ ಯತ್ ಸಮುದ್ರಸ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಗಡಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಲೆಫ್ಟ್ಗೆ ಯಾವುದು, ರೈಟ್ ಯಾವುದು, ಈಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ನಾರ್ತ್ ಯಾವುದೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಉತ್ತರಂ ಯತ್ ಸಮುದ್ರಸ್ಯ, ಸಮುದ್ರಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ಣ ಉತ್ತರ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಹಿಮಾದ್ರೇಶ್ಚೈವ ದಕ್ಷಿಣಂ, ಹಿಮಾಲಯದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗಕ್ಕಿರುವಂಥ ವರ್ಷಂ ತದ್ ಭಾರತಂ ನಾಮ, ಈ ಭೂಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಅವರು ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರ ಆಗಿತ್ತದು. ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರು ಭಾರತೀ ಯತ್ರ ಸಂತತಿ, ಈ ಭೂಭಾಗದ ಒಳಗಿರುವಂಥವರೆಲ್ಲರೂ ಭಾರತೀಯರು ಅನ್ನುವಂಥ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಭಾರತ ಅಂದ್ರೇನೆ, ಭಾರತದ ಜೀವನನೇ ಇದೊಂದು ಸಾವಿಲ್ಲದ ದೇಶ. ಇದನ್ನ ಸನಾತನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ನಿತ್ಯ ನೂತನ ಅಂತನೂ ಕರೀತಾರೆ ಭಾರತವನ್ನ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವಿಮಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಿಸ್ಟೋ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಕಟಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರೀತಾರೆ 2000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದೇ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಭಾರತ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಅವರು. ಬೇರೆಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು, 10 ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿದ್ವು. ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲಲ್ಲ. ಭಾರತ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಬೇರೆ ಮತಗಳನ್ನ ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೊಂದು ನಿಗದಿತವಾಗಿರುವಂಥ ದಿನಾಂಕ ಇದೆ. ಆದರೆ ಭಾರತ ಯಾವ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ಅಂತ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಅಂದರೆ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಡೇಟ್ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಸನಾತನ, ಚಿರಂತನ ಮತ್ತು ನಿತ್ಯ ನೂತನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ. ಅವನು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ದ. ಆದರೆ ಅವನು ಹೇಳಿದ ಭಾರತದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೆರಡು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಿದೆ. ಒಂದು ಚೈನಾದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಇಸ್ರೇಲಿಗರದ್ದಿದೆ, ಯಹೂದಿಗಳದ್ದಿದೆ ಅಂತ ಬರೀತಾನ ಆ ಹಿಸ್ಟೋ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 3 ಜನ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. 3 ಜನ ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ಭಾರತ. ಚೈನಾದ ಒಬ್ಬ ಅಂಬಾಸಡರ್ ಟು ಅಮೆರಿಕ, ಅವನ ಹೆಸರು ಹೂಶಿ. ಅವನು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಚೈನಾವನ್ನ 2000 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದಿಂದ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದೆ. ಮೋರ್ ದೆನ್ 2000 years
ನಮಗೆ ಆದರ್ಶ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಾರತ ಅಂತ ಬರೀತಾ ನಾವು. ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಮುಂದೆ ಅಥವಾ ಅವರಿಗಿಂತ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ. ಚೈನಾಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಮ್ದು. ಈಗಲೂ ಚೈನಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬೌದ್ಧ ಪರಂಪರೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೇ ಅವರು ಪಾಲಿಸ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಎಡಪಂಥೀಯ ರೀತಿಯ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ರೀತಿಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ರಚನೆ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಾರ್ಡರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಕಬಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚೈನಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧನೂ ಮಾಡಿತ್ತದು. 62ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧನೂ ಸಾರಿತ್ತದು. ಹಿಂದಿ ಚೀನಿ ಭಾಯಿ ಭಾಯಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೇನೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಂತಹ ದೇಶ. ಆ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿದೆ ಭಾರತ ನಮ್ಮ ಗುರು, ಅದು ಭಾರತ ನಮಗೆ ಆದರ್ಶ ಅಂತಿದೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶ ಇದೆ ಯಹೂದಿಗಳದು, ಇಸ್ರೇಲ್. ಅವರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಆ ಇಸ್ರೇಲಿಗರು ಕೂಡ ಸುಮಾರು 1950 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಅವರ ದೇಶದಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಪರಕೀಯರಾಗಿದ್ದರು. ಜಗತ್ತಿನ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಅವರನ್ನ ಓಡಿಸಿದ್ರು ಅವರನ್ನ. ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಾರತ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗದು ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿಯನ್ನ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೇತನ್ಯಾಹು ಅವರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿದಾಗ, ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಅವರಿಬ್ಬರು ಆಲಿಂಗನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಇಬ್ಬರ ಸಂಬಂಧಗಳು ಇದು ಸ್ವರ್ಗದ ಲೋಕದಲ್ಲೇ ನಿಶ್ಚಯ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರದೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಇಸ್ರೇಲಿಂದ ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ದೇಶ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಾರತ. ನಮಗೆ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ನಾವು ಹೇಗಿರ್ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ದೇಶ ಭಾರತ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ನಾವು ಋಣಿಗಳಾಗಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಸ್ರೇಲ್ನವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ, ಈಗ ಈ ಮೂರೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ಉಳಿದಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭಾರತ ಮೊದಲನೇದು ಅಂತ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಚರಿತ್ರಕಾರರು ಬರೀತಾರೆ, ಜಗತ್ನಲ್ಲಿ 49 ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಿದ್ದುವು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಕಲ್ಚರ್ಸ್, ಅವರ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈಜಿಪ್ಷಿಯನ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಹೇಗಿತ್ತು, ಅವರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರಿಗೆ ಮರಣ ನಂತರದ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು ಅವರಿಗೆ, ಅಥವಾ ಕಲ್ಪನೆ ಇತ್ತು ಅವರಿಗೆ. ಅವರು ಹೆಣಗಳನ್ನ ಸುಡ್ತಾ ಇರಲಿ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದನ್ನ ಮಮ್ಮೀಸ್ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು. ಅದನ್ನ ಬಹಳ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕೆಡದಾಗೆ ಹಾಗೆ ಉಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ರೀತಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನೇ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥವರು. ಆದ್ರೆ ಅದು ನಾಶ ಆಯ್ತು. ಬೆಬಿಲೋನಿಯನ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಏನಿತ್ತು ಅದು ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೆಸೊಪೊಟೇಮಿಯನ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅದು ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಯೂಕ್ರಿಟಿಸ್ ಟೈಗ್ರಿಸ್ ನದಿ ಬದಿದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇತ್ತು, ಅದು ಕೊನೆಗೆ ಆಕ್ರಮಣದಿಂದಾಗಿ ಇರಾಕ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಪಾರ್ಸಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದಂಥ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದ್ದು ಅದು ಇರಾನ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ಈ ತರ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ 49 ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ಇದ್ದದ್ರಲ್ಲಿ 46 ನಾಶ ಆಗಿದೆ, ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಉಳಿದಿರೋದು 3 ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರೋದು ಮತ್ತೆ ಇದೇ 3 ಉಳಿದಿದೆ. ಉಳಿದದೆಲ್ಲನೂ ಇನ್ನೊಂದು ಮತನೋ ಪಂಥನೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷ 15 ವರ್ಷ 20 ವರ್ಷ 50 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಪೂರ್ಣ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು. ಪಾರ್ಸಿಗಳು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಅವರು ಇರಾನ್ ಆಗಿ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ದೇಶವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದು ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಇದ್ದಂತಹ ಪಾರ್ಸಿಗಳು ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅವರು ಇಳೀತಾರವರು. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು. ಅದು ಇರಾನ್ ಆಯ್ತು, ಮತ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಗೋಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಹೇಗೆ ಉಳಿತಾಗಾದ್ರೆ? ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ವಾ? ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ 2000 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಆಕ್ರಮಣ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಆಗಿದೆ. ಯಾವಾಗಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? BC 327 ಇಂದನೇ, ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಕಾಲದಿಂದನೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ನಿಂದ, ನಂತರ ಗ್ರೀಕ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಇಂದಾನೆ ಹೂಣರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಶಕರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು ಇರ್ಬೋದು, ಡಚ್ಚರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮಂಗೋಲಿಯನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕುಶಾನ್ರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಆ ನಂತರ ಬರ್ತಾ ಚೈನಾದ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಆಕ್ರಮಣ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬ್ರಿಟಿಷರಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ 1757 ನಂತರದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 1947 ವರೆಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ರ 190 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ, 1857 ಆದ್ಮೇಲೆ ಬ್ರಿಟಿಷರದ್ದೇ ಆಡಳಿತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಸುಮಾರು 2300 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಭಾರತವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಯಾಕೆ ಉಳಿಯಿತು ಭಾರತವಾಗಿ? ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಭಾರತವನ್ನ
ಮಾತಾ ಭೂಮಿ ಪುತ್ರೋಹಂ ಪೃಥಿವ್ಯಾಹ. ಅಥರ್ವ ವೇದದ ಭೂಮಿ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ. ಆಂಗಿರಸ ಅನ್ನುವಂಥ ಕವಿ ಅದನ್ನು ಬರೀತಾನೆ. ಮಾತಾ ಭೂಮಿ ಪುತ್ರೋಹಂ ಪೃಥಿವ್ಯಾಹ. ಈ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಅಥವಾ ಭೂಮಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ, ಕೇವಲ ಜಡ ವಸ್ತು ಅಲ್ಲ ಅದು. ಪುತ್ರೋಹಂ ಪೃಥಿವ್ಯಾಹ, ಈ ಪೃಥ್ವಿಯ ಮಕ್ಕಳು ನಾವೆಲ್ಲ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿಕೊಂಡಾಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿತ್ತದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೇನೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲೇನೆ ಮಾತೃತ್ವಕ್ಕೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ. ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಇದು ಅದನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿದೆ, ಆದರೆ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲೂ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅದು. ಒಂದು ಹಕ್ಕಿ ತನ್ನ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದು ತನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಂಥ ಆಹಾರವನ್ನ ತಾನೇ ತಿನ್ನಲ್ಲ, ಮರಿಗಳಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸಿದ ನಂತರ ಅದು ಇದ್ರೆ ತಿನ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಷ್ಟೇ. ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮರಿಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅಂತಾನೂ ಇದೆ. ಒಂದು ಬೆಕ್ಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಮಾತೃತ್ವದ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅದರ ಮರಿಗಳನ್ನ ಅದು ಬಹಳ ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ 12 ಕಡೆ ಅದು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಹಳ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಅದನ್ನ. ಅದಿನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕೋ ವೈರಿಗಳಿಗೆ ಸಿಗಬಾರ್ದು ಅದು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅದು ಸುತ್ತಾಡ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಾಟ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿಂಹದ ಉಗುರು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಅದು ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನೇ ತೆಗಿಬಹುದು, ಆದರೆ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಅದು ಬಹಳ ಕೋಮಲವಾಗಿರುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದು ಮಂಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮರದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಹಾರುವಂತಹ ವಿಧಾನವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ, ತನ್ನ ಮರಿನ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದು ಹತ್ತಿರದ ಮರ ಇದ್ರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಾರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ದೂರ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಬಲವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಬಹಳ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಒಂದು ಜಂಪ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಕೈಯಿಂದ ಅದು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹಸು ಕರುನು ಹಾಗೇನೆ. ಹಸು ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಕರು ಅದು ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ರೂ ಅದರ ಅಮ್ಮನನ್ನ ಗುರುತು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣನೇ ಎಷ್ಟು ಜಂಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಾರುತ್ತೆ. ಅದರ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ತಾಯಿ ಅದನ್ನು ತುಂಬಾ ಆರೈಕೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲೇನೆ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಪ್ರಾಣಿಗಳಾದ್ರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳೆದ ತಕ್ಷಣನೇ ಅದರ ಅಮ್ಮನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಹಾರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಹಸುಗಳಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಹಾಗಿರಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯನ ಸಂಬಂಧ ಕೊನೆ ಕಾಲದವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ತಾನು ಬೆಳೆದೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆದ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲ್ಲ. ಮಾತಾಪಿತೃಗಳ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದೊಂದು ಪರಮ ಭಾಗ್ಯ ಅಂದುಕೊಂಡೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಶ್ರವಣಕುಮಾರ ತನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಗಾಗಿ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗಾಗಿ ಅವನ ಜೀವಮಾನ ಪೂರ್ತಿ ಅವರ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬದುಕಿದ ಅವನು. ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ತನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಂತಹ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಸರ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅವನು ಕಾಡಿಗೆ ಹೊರಟ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರ ಬಗ್ಗೆ, ಆ ಮಾತೃತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹಿರಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಥ ಗೌರವ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆನೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿತ್ತು. ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ, ಈ ನೆಲದ ಬಗ್ಗೆ, ಭಾರತದ ನೆಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಭೌಗೋಳಿಕ ವಸ್ತು, ಒಂದು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಏರಿಯಾ, ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಭಾರತ ಅಂದ್ರೆ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚರಿತ್ರೆ ಏನು, ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ ಏನಿದೆ. ಭಾರತವನ್ನು ವರ್ಣಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಚರಿತ್ರಕಾರರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಕ್ರಮಣ ಆದ್ರೂ ಭಾರತ ಸಾಯ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ನಾವು ಸೋತ್ವಿ, ಆಗಾಗ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೋತ್ವಿ ನಾವು, ಆದರೆ ಭಾರತ ಸತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಸ್.ಎಲ್. ಭೈರಪ್ಪ ಅವರ ಒಂದು ಆವರಣ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಓದಬೇಕು ನಾವೆಲ್ಲ. ಆ ಕಾದಂಬರಿ ಓದಿದಾಗ ನಮಗನ್ಸುತ್ತೆ ನಾವಾಗಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಅದು. ಸುಮಾರು 1000 1700 ವರೆಗೆ ಮೊಘಲ್ ಶಾಸನ ಏನಿತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಮತಾಂತರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ 100-200 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ರಾಜನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇದನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ಕಾಪಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾವ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಭಾರತ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ. ಇದು ಮಾತಾ ಭೂಮಿ ಪುತ್ರೋಹಂ ಪೃಥಿವ್ಯಾಹ. ಇದು ಕೇವಲ ತೋರ್ಪಡಿಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ.
ಭಾರತವನ್ನು ಅವರು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀತಾರೆ, ಭಾರತ ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ತನ್ನ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆದರೂ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಮೊದಲನೇದು ತನ್ನ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಅದು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು. ಎರಡನೇದು ತನ್ನ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಉಳಿಸೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು. ಮೂರನೇದು ಭಾರತ ಕೇವಲ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಬದುಕಿರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ನಾವು ವಿವೇಕಾನಂದರ ಜೀವನ ಓದಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅವರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಮೆರಿಕ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋದ್ರವರು 1893ರಲ್ಲಿ ಹೋದವರು 4 ವರ್ಷ ಅವ್ರನ್ನ ವಾಪಸ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಾರತ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮ್ಮವರು ಭಾರತ ಅಂದರೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಏನೇನು ಕೊಡಬಹುದು ಅದು ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಏನು ನಮ್ಮದು? ಕೇವಲ ಭಾರತ ಇದೆ, ಅಥವಾ ನಾವು ಹಿಂದೂಗಳು ಅಂತಿದ್ವಿ, ನಾವು ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪರಂಪರೆ ಇತ್ತು, ಇಷ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಭಾರತ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಏನು ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ, ತನ್ನ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬೌದ್ಧಿಕ ಜ್ಞಾನ ಇರ್ಬೋದು, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಾಧನೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಾರತವನ್ನು ನಾವು ಅಳಿಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಭಾರತ ಹೇಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸ್ತು, ಭಾರತ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ತಾನೇನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತು, ಭಾರತ ಹೇಗೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಳ್ಳೆದನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತು. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಭಾರತವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮದನ್ಲಾಲ್ ಧೀಂಗ್ರಾ ಪಂಜಾಬ್ನ ಗಂಡು ಗಲಿ ಅಂತ ಅವನನ್ನು ಕರೀತಾರೆ. ಅವರ ಅಪ್ಪ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅವನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡೀಸಿಗೆ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಬಹಳ ಶೋಕಿ ಜೀವನ, ಒಂದು ಬೆಲ್ ಬಾಟಮ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು, ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದ್ಕೊಂಡು, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನು ಚುಡಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು, ಹೇಗೂ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಗಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಂತೂ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಪಂಜಾಬಲ್ಲಿ, ನಾನು ವಾಪಸ್ ಬಂದರೆ ಸಾಕು ಅಂತೇಳಿ. ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಈ ಭಾವನೆಗಳು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ವಿನಾಯಕ ದಾಮೋದರ್ ಸಾವರ್ಕರ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಭಾರತ ಭವನ, ಅದರ ಪರಿಚಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಪರಿಚಯ ಆದಮೇಲೆ ಅವನಿಗನ್ಸುತ್ತೆ, ನಾನು ಬದುಕಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಾರ್ಥಕ ಬೇಕು. ಅವನು ಬಹಳ ಶೋಕಿಯಾಗಿದ್ದವನು. ಸಾವರ್ಕರ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ಯಾ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಏನು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ, ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು. ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇವನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ನಾನೇನಾದರೂ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅವನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. 1909 ಜುಲೈ 1 ಲಂಡನ್ನ ಜಹಾಂಗೀರ್ ಹಾಲ್ ಅಂತ ಬಹಳ ತುಂಬಿದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಜನ್ ವ್ಯಾಲಿ, ಭಾರತದನ್ನ ಬಂಗಾಲವನ್ನು ವಿಭಜನೆ ಮಾಡಿದೆ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. 1905ರಲ್ಲಿ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಕರ್ಜನ್ ವ್ಯಾಲಿನ ಇವನನ್ನು ಗುಂಡಿಟ್ಟು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಅವನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅವನು. ಆ ದಿನ ಜುಲೈ 1 ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಅವನನ್ನು ಗುಂಡಿಟ್ಟು ಕೊಲ್ತಾನವನು. ಇವನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮದನ್ಲಾಲ್ ಧೀಂಗ್ರಾನಿಗೆ. ಅವನಿಗೇನು ಬೇಸರ ಇಲ್ಲ, ಅವನು ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅವನು ಹೇಳಿದಂಥ ಮಾತು ಅವನು ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಭಾರತ ಅಂದರೆ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಅಪಮಾನ ಏನು ಅಂದರೆ ಅದು ದೇವರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಅಪಮಾನ. ಭಾರತ ಮಾತೆ ದೇವರ ಸಮಾನ. ಆಮೇಲೆ ಬರೀತಾನೆ ನೋಡಿ, ನಿನ್ನಂಥ ದೊಡ್ಡ ತಾಯಿಗೆ ನನ್ನಂಥ ದಡ್ಡ ಮಗ ತನ್ನ ರಕ್ತನಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೇನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆದು ಅವನು ಆ ನೇಣಿಗೆ ತನ್ನ ಕೊರಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅವನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹೇಳಿದಂಥ ಮಾತು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಮಾತರಂ, ಅಂದರೆ ತಾಯೇ ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ವಂದಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಭಾವನೆ ಬಂತು ಅವನಿಗೆ? ಅವನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ಬೋದಿತ್ತು. ಅವನು ಆ ಥರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆ ಮದನ್ಲಾಲ್ ಧೀಂಗ್ರಾ ಅವನು ಈ ಥರ ಒಪ್ಕೊಂಡಾಗ, ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಕೊರಳಿಗೆ ಉರುಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಅವನು ತನ್ನ ಕತ್ತನ್ನು ನೀಡಿದಾಗ, ಆ ನಂತರ ಪ್ರಧಾನಿಯಾದ ಚರ್ಚಿಲ್, ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಚರ್ಚಿಲ್, ಅವನು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ. ಅವನು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಂತೆ ಅವನಿಗೆ. ಅರೆ ಎಂಥ ದೇಶ ಇದು, ಈ ದೇಶದ ತರುಣರು ಈ ಥರ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಗಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ನಿನ್ನನ್ನು ಶತಮಾನಗಳ ಕಾಲ ಈ ದೇಶದ ಜನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದುರವಸ್ಥೆ, ಶತಮಾನ ಬಿಡಿ, 10-15 ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಅವರನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಬಹಳ ಶಾರ್ಟ್ ಮೆಮೊರಿ ಈ ದೇಶದ ಜನರದ್ದು. ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಮರೆತೇ ಬಿಟ್ರು ಅವರು. ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್, ರಾಜಗುರು, ಸುಖದೇವ್ ಇವರನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು. ಅವರು ಕೂಡ ಗಲ್ಲಿಗೆ 3 ಜನ ಒಂದೇ ದಿನ ಅವ್ರನ್ನ ಗಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಯ್ತದು. ಅವರು 3 ದಿನ ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡಿದ ಪಿತೂರಿಗಾಗಿ, ಪಿತೂರಿ ಅಂದರೆ ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥವರು 5 ಜನ. ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಸನ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ, ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇದ್ರು, ಹಾಗೇನೆ ಲಾಹೋರ್ನ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು, ಹಾಗೇನೆ ಜೈಲಿನ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಫೀಸರ್.
5 ಜನ ಇವರನ್ನ ಗಲ್ ಕಂಬದ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರು ಬಹಳ ಆನಂದವಾಗಿ ಏನು ಬೇಸರ ಇಲ್ಲದೆ ಗಲ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಇವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನಂತೆ, ಅಲ್ಲ ನೀವೀಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಹೆಣ ಆಗ್ಬೇಕು, ನೀವು 3 ಜನನೇ ಹೆಣ ಆಗ್ತೀರಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ದ ನಾವು. ಆಗ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳ್ದಾನಂತೆ, ನೀವು 5 ಜನ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ನೀವು ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ಅಂತ ಹೇಳ್ದ ನಾನು. ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತಂತೆ ಇವರಿಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಏನು ಹೊಗಳ್ತೀರ ನೀವು ಅಂತ. ಆಗ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋಡಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 30 ಕೋಟಿ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅದೃಷ್ಟ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ನಿಮಗೆ 5 ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಯುವಕರು ಹೇಗೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅವ್ರು ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ ತಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನೀವು 5 ಜನ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಅದೃಷ್ಟವಂತರು. ಅವರು ಅಷ್ಟೇ, ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ, ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಘೋಷಣೆಗಳೊಂದಿಗೆನೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ ಅವನೊಬ್ಬ ಈ ಥರದ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿನೇ. ಒಂದು ಕಾಕೋರಿ ಮೊಕದ್ದಮೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ತಾನೆ, ಅವನು ಜೈಲಲ್ಲಿರ್ತಾನಂತೆ. ಅವನು ಜೈಲಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಅಮ್ಮ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ನನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಅವನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ. ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಬಹಳ ಬೇಸರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಂತೆ, ಏನ್ ನೀನು ಧೈರ್ಯವಂತ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಆದ್ರೆ ನೀನು ಜೈಲು ಒಳಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೀನು ಅಂತ. ಆಗ ಅವನು ಹೇಳಿದ, ಇದು ಹೆದರಿಕೆಯ ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲ. ಯಾವ ಮಗ ಜೈಲಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ಅಮ್ಮನಾಗಿ ನೀನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಂಥ ಪುಣ್ಯ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಆಸೆ ಇದೆ, ಹುಟ್ಟಿ ಬರಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ದೇಶದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂತಹ ಆನಂದ ಭಾಷ್ಪ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಅಥವಾ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ದೇಶದ ಮಗ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಬಂದಾಗ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಭಾವನೆಗಳು ಇದ್ವು. ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ 1800 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಂಥ ಈ ಸಮಾಜ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮೇಲ್ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಆಘಾತಗಳು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಆದುವುದು. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಅನೇಕ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಾಗರಗಳು, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಧೂ ಸಾಗರ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ಮಹೋದಧಿ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ರು. ಈ ಕಡೆದನ್ನ ರತ್ನಾಕರ, ಈ ಕಡೆದು ಮಹೋದಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಹೆಸರು. ಅದನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಆಗ ಸಾವರ್ಕರ್ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಈ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಿಂಧೂ ನದಿ ಬಂದು ಸೇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಸಿಂಧೂ ಸಾಗರ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ, ಇದಕ್ಕೆ ಗಂಗಾ ನದಿ ಬಂದು ಸೇರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ಗಂಗಾ ಸಾಗರ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದನ್ನೂ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಇದು ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರನೇ ಇದೆ, ಇದು ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇದೆ, ಇದು ಮಾತ್ರ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿ, ಅದರ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ಮಹೋದಧಿ ಅಥವಾ ಗಂಗಾ ಸಾಗರ. ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರ, ಸಮುದ್ರ ನಮ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಅರಬ್ಬರದ್ದು? ಅರಬ್ಬರಿದ್ರೆ ದಾಸ್ಯದ ಸಂಕೇತ ಆಗುತ್ತೆ, ಭಾರತದ್ದೇ ಇಡಬೇಕು. ಸಿಂಧೂ ನದಿ ಬಂದು ಸೇರುತ್ತೆ, ಸಿಂಧೂ ಸಾಗರ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ, ಅಥವಾ ರತ್ನಾಕರ, ರತ್ನಾಕರ ಧೌತ ಪದಾಂ ಹಿಮಾಲಯ ಕಿರೀಟಿನೀಂ. ಆ ಭಾವನೆಯಿಂದಾಗಿ ರತ್ನಾಕರ ಹೆಸರಿಡಬೇಕು ಅಂತ. ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಅದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಿ, ಈ ಕಡೆದನ್ನ ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅನೇಕ ಜಾಗಗಳು ಅದನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಡ ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಅವರು ಕನ್ನಡ ಅದನ್ನ ಕನರ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ, ಸೌತ್ ಕೆನರಾ. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಬರಲಿಲ್ಲ, ನಾರ್ತ್ ಕೆನರಾ. ಮಡಿಕೇರಿ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಮರ್ ಕೆರಾ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಡಾ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ರಾ ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೊಡಗು ಬರಲಿಲ್ಲ, ಕೂರ್ಗ್. ಅಂದ್ರೆ ರಾ ಬರೆದಿರುವ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಡಾ ಬರಲಿಲ್ಲವರಿಗೆ ರಾವನ್ನೇ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇಶದ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳ ಹೆಸರನ್ನ ಅವರು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಭಾರತದ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದೇ ಭಾರತದ ತುಂಡಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳು ಅಪಭ್ರಂಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಭಾರತದ ಧ್ವಜ ಏನಿತ್ತು ಅದು ತುಂಡಾಗುತ್ತೆ. ಬಂಕಿಮ್ ಚಂದ್ರ ಚಟರ್ಜಿಯವರು ಬರೆದಿರುವಂಥ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಗೀತೆ ಏನಿದೆ, ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರು ಜನಗಣಮನ ಬರೆದಿದ್ರು ಕೂಡ
ಅದು ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಬಂಕಿಂ ಚಂದ್ರ ಬರೆದಂತಹ ಒಂದೇ ಮಾತರಂಗೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಗೌರವ ಜನಗಣಮನಕ್ಕೆ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರೇ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಹಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರೇನೆ. ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ಅನ್ನೋರು ಹಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ಪೂರ್ತಿ ನಾವು ವಿವೇಕಾನಂದ ಶಾಲೆ ಆಗಿರೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹೊರಗಿನವರು ಯಾರು ಕೂಡ 2 ಚರಣ ಬಿಟ್ರೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಕಂಠ ಕಲಕಲ ನಿನಾದ ಕರಾಲೆ ಅದು ಹಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ತ್ವಂಹಿ ದುರ್ಗಾ ದಶಪ್ರಹರಣ ಧಾರಿಣಿ ಆ ಚರಣ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ತ್ವಂಹಿ ದುರ್ಗಾ ದಶಪ್ರಹರಣ ಧಾರಿಣಿ ತುಮಿ ವಿದ್ಯಾ ತುಮಿ ಧರ್ಮ ತುಮಿ ಹೃದಯ ತುಮಿ ಮರ್ಮ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತ ಆಗಬೇಕೋ ಆ ಭಾವನೆ ಬರುವಂತಹ ಸಾಲುಗಳು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಅದರ ತುಂಡಾಗುತ್ತೆ, ಭಜನೆ ತುಂಡಾಗುತ್ತೆ, ದೇಶನೇ ವಿಭಜನೆ ಆಗುವಂತ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ವಿಭಜನೆಯ ಹಂತ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ 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 ಕಾಳಿಘಾಟ್, ಕಾಳಿಯ ಪ್ರದೇಶ ಆಗಿರುವಂಥ ಕಾಳಿಘಾಟ್ ಅದು ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಆಗುತ್ತೆ. ದ್ರೋಣಧಾರ ಹೆಸರಿದ್ದಂತೂ ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ಅದನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಮಾಂಜರಾಬಾದ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಭಾಗ್ಯನಗರ ಅದು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂಥ ಹೆಸರಿದಂಥ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಎಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾರತದ ಯುದ್ಧ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ದೆಹಲಿ ಅಂತ ಹೆಸರನ್ನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತ್ರಿವಿಷ್ಟಪ ಅದು ಟಿಬೆಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಗಾಂಧಾರಿ ಇದ್ದಂಥ ಊರು ಗಾಂಧಾರ ಅದು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯನೋ ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಅದು ಅಪಭ್ರಂಶ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆಸರು ಬದಲಾದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡಂಥ ಭಾವನೆಗಳು ಅದು ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ದೇಶ ತುಂಡು ಅಂತ ಆದಾಗ ಅದರ ಭಾವನೆಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಭಾವ ಬಂದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ದೇಶ. ಅಖಂಡವಾಗಿತ್ತು ಭಾರತ, ಅದು ತ್ರಿಖಂಡ ಆಯಿತು, ಅನೇಕ ಖಂಡ ಆಯಿತು. ಏನು ಬೇಸರ ಇಲ್ಲರುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ ಕೇಳಿದ್ರು ಒಮ್ಮೆ ಹಿರಿಯರಾಗಿರುವಂಥ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ವಿದ್ಯಾನಂದ ಶೆಣೈಯವರು ಯಾರು ಭಾರತ ದರ್ಶನವನ್ನ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದ್ರು. 1000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಅವರೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ, ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಅದೃಷ್ಟವಂತ ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಮೇರಿಕಾ. ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳಿದ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ, ನಿನಗೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಜಪಾನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ. ಕೊನೆಗೆ ಯಾರೋ ಬಹಳ ಸಪ್ಪೆ ಮೋಕ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ನಂತೆ, ನಿಂದೇನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ತುಂಬ ದುರಾದೃಷ್ಟ, ನನಗೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶನೇ ಇಲ್ಲ, ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೇಸರ ಇದ್ದಂತೆ, ನೀನು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೇಸರ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ, ನನಗೆ ಭಾರತದ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ, ನಾನು ನನ್ನ ಊರು ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿರೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಜಾಗದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ದುರಾದೃಷ್ಟ. ಅದು ಹೊರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಅದೃಷ್ಟವಂತ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆ ಇದೆ. ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಭಾರತದ ಏನೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಕೇವಲ ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಾರಂಭದ ಸ್ವಲ್ಪ ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿರುವಂಥ ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತೀನಿ. ಆ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷತೆ ಇರುವಂಥ ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. 7 ಪರ್ವತಗಳು, ಸಪ್ತ ಕುಲ ಪರ್ವತಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮಹೇಂದ್ರೋ ಮಲಯಸ್ಸಹ್ಯೋ ದೇವತಾತ್ಮ ಹಿಮಾಲಯ ಧ್ಯೇಯೋ ರೈವತಕೋ ವಿಂಧ್ಯ ಗಿರಿಶ್ಚಾರಾವಳಿಸ್ತಥಾ. 7 ಪರ್ವತಗಳು ಭಾರತದ ಬಹಳ ವಿಶೇಷತೆ. ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲ್ಲು, ಮಣ್ಣು, ನೀರು, ಪ್ರಾಣಿ, ಪಕ್ಷಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮಹತ್ವ ಕೊಡುವಂಥವ್ರು ನಾವು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತದ ಭೌಗೋಳಿಕ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಏನಿದೆ, ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರದೇಶ ಏನಿದೆ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಮಗೆ ಪವಿತ್ರ. ಯಾಕೆ ಪವಿತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ನೀವೆಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಯಾವ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಹೌದ್ ತಾನೆ? ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಅಂಡರ್ ಆನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಸ್ ಎ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಆನಿಮಲ್ ಅಥವಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆನಿಮಲ್ ಅನ್ನುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಅವರಿಟ್ರು. ಸೊ ಹೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆನಿಮಲ್ಲೇ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಿದ ವಿಕಾಸವಾದವನ್ನ ಕಂಡು ಹುಡುಕಿದಂಥ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಆರ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹೇಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಆಹಾರ ನಿದ್ರಾ ಭಯ ಮೈಥುನಂಚ ಸಮಾನಮೇತತ್ ಪಶುಭಿರ್ನರಾಣಾಂ ಧರ್ಮೋ ಹಿ ತೇಷಾಂ ಅಧಿಕೋ ವಿಶೇಷ ಧರ್ಮೇಣ ಹೀನ ಪಶುಭಿ ಸಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ
ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅವನ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಇವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನ ಆಲೋಚನೆ ಏನಿತ್ತಂದ್ರೆ ಆಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಆರ್ ಆನಿಮಲ್ಸೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಅನಿಮಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಇಟ್ಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಗುಡ್ ಈಕ್ವಲಿ ವಿತ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಹೇಗೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ನೀನು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟ್ರಗಲ್. ಅವನ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಇವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರುವಂತ ಪದ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಡ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ಒನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಗ್ಲಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ? ಸರ್ವೈವಲ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಟೆಸ್ಟ್. ನೀನು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಆದಾಗ ಓನ್ಲಿ ಫಿಟೆಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಸರ್ವೈವ್, ನೋಬಡಿ ಎಲ್ಸ್. ಬೇರೆ ಯಾರು ಸರ್ವೈವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಮೂರನೇ ಥಿಯರಿ ಅವನು ಹೇಳಿರೋದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ದಿ ನೇಚರ್. ನಿಮಗೆ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲವೂ ನೀನು ಅನುಭವಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ಅವನು. ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ದೇ ಕಾಂಪಿಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ಗಾಗಿ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸರ್ವೈವಲ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಟ್ಟೆಸ್ಟ್, ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಫಿಟ್, ಅದಷ್ಟೇ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ನೇಚರನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದು, ಆದರೆ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ನೇಚರ್. ನೇಚರಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಅದು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದವನು ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಅದೇ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಗುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಆದರೆ ನಮ್ಮವ್ರೇನಂದ್ರು, ಆಹಾರ ನಿದ್ರಾ ಭಯ ಮೈಥುನಂ ಸಮಾನಮೇತತ್ ಪಶುಭಿರ್ ನರಾಣಂ. ಪಶುಗಳಿಗೂ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಸಮಾನ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಹಾರ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಮಾನನೇ. ನಿದ್ರೆ, ಭಯ, ಮೈಥುನ, ಪ್ರೊಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಎಲ್ಲವೂ ಈಕ್ವಲೇ ಇದೆ. ಅಂದಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತೇಳಿ ಹೊರಗಿನವರು ಕಂಡುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮವರು ಧರ್ಮೋಹಿ ತೇಷಾಂ ಅಧಿಕೋ ವಿಶೇಷ. ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ನಾವು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡೋದು, ಆ ಭಾಗವನ್ನ ಧರ್ಮ ಅಂತ ನಮ್ಮವರು ಕರೆದ್ರು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಕ್ಕಳು, ನಮಗೊಂದು ಪುತ್ರ ಧರ್ಮ ಅಥವಾ ಪುತ್ರಿ ಧರ್ಮ ಅಂತಿದೆ. ನಾವು ಹೇಗೆ ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ನಾವು, ನನ್ನ ಧರ್ಮ ಅದು. ನನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ತಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ನಡವಳಿಕೆ ಇರಬೇಕು, ಅದು ನನ್ನ ಧರ್ಮ. ಮಾತೃಧರ್ಮ ಅಂತಿದೆ, ತಾಯಿಗೊಂದು ಧರ್ಮ ಇದೆ. ತಾಯಿಯ ಆಚರಣೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ತನಗೆ ಕಷ್ಟ ಆದ್ರೂ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಸುಖವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲು ಸಿಗಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ತನ್ನ ಹತ್ರ ಏನಿದ್ರು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಕೊಟ್ಟೇನೆ ಸಂತೋಷ ಪಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಮಾತೃಧರ್ಮ. ಪಿತೃಧರ್ಮ, ರಾಜಧರ್ಮ, ಸಭಾಧರ್ಮ, ಸಭೆಗೂ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಅಂತಿದೆ. ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡಂಥ ವಿಧಾನವನ್ನ ಒಂದು ಧರ್ಮದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ಅದು ಧರ್ಮ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಲ್ಪನೆ ನಮ್ದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಸರ್ವೈವಲ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಟ್ಟೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೇನೆ ವಸುಧೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ ಕೃಣ್ವಂತೋ ವಿಶ್ವಮಾರ್ಯಂ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥವ್ರು ನಾವು. ಹಾಗಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ದಂಡಯಾತ್ರೆ ಅಂತ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನಾವು ಭಾರತವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅನೇಕರು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ದಂಡಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದೀವಿ ನಾವು. ಆಕ್ಚುಲಿ ದಂಡಯಾತ್ರೆ ಅಂತ ನಾವು ಪದನೇ ತಪ್ಪದು. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದ ಇನ್ವೇಷನ್. ಅವರು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ ಆಕ್ರಮಣ, ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ನ ಆಕ್ರಮಣ ಇರ್ಬೋದು, ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ ಆಕ್ರಮಣ ಇರ್ಬೋದು, ಚಂಗೀಸ್ ಖಾನ್ ಆಕ್ರಮಣ ಇರ್ಬೋದು, ಬಾಬರ್ನ ಆಕ್ರಮಣ ಇರ್ಬೋದು, ಔರಂಗಜೇಬನ ಆಕ್ರಮಣ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೋ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಭಾರತದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟನ್ನ ಹೊರದೇಶಕ್ಕೆ ದೋಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಭಾರತ ಮಾತ್ರ ಯಾವತ್ತೂ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, 7,500 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸ್ಟ್ 7,500 ಹಿಸ್ಟ್ರಿನ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಕ್ರಮಣ ಭಾರತದಿಂದ ಹೊರದೇಶಕ್ಕೆ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಏನಿದ್ರೂ ಹೊರಗಿನ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಹರಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಅವ್ರಿಗೆ ಬದುಕೋದನ್ನ ಕಲಿಸಿದ್ವಿ ನಾವು, ಆಹಾರವನ್ನ ಬೇಯಿಸಿ ತಿನ್ನೋದನ್ನ ಕಲಿಸಿದ್ವಿ ನಾವು. ನಾಗರಿಕತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋ ಮಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದವರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸರ್ವೈವಲ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಟ್ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಃ, ಇದು ಭಾರತದ ಕಲ್ಪನೆ. ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆನೂ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಆಗೋದಲ್ಲ. ಭಾರತದ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಶುತ್ವದಿಂದ ಮಾನವತ್ವಕ್ಕೆ ಏರಬೇಕು, ಮಾನವತ್ವದಿಂದ ದೈವತ್ವಕ್ಕೆ ಏರಬೇಕು ಅಂತ ಭಾರತದ್ದು. ಹೊರ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೈವಿ ಪುರುಷರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಆಗೋದೂ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಅಂದ್ರೆ ಪಶುಗಳಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲ, ಪಶುಗಳಿಗಿಂತ ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯತ್ವ,
ಮನುಷ್ಯತ್ವಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ದೈವತ್ವ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ದಿ ನೇಚರ್ ಕಲ್ಪನೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಭೂಮಿ ಎಲ್ಲ ಪರ್ವತಗಳು, ಮಹೇಂದ್ರ ಒರಿಸ್ಸಾದ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಪಸರಿಸಿರುವಂಥ ಭಾರ್ಗವರಾಮನ ಪ್ರದೇಶ ಮಹೇಂದ್ರ ಪರ್ವತ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಮಲಯ, ಈ ಭಾಗ ನಾವು ಮ್ಯಾಪ್ ಗುರುಸಿರಲ್ಲಿ ಮಲಯ ಮಾರುತ, ಆ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರಗಳಿರುವಂತಹ ಕರ್ನಾಟಕದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಮಲಯ ಪರ್ವತ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಪರ್ವತ ಇದೆ. ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ 10 ನದಿಗಳಿಗೆ ಅದು ಮೂಲ. ಅದು 12 ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಗಳಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 6ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಯ ತಪ್ಪಲಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅನೇಕ ನದಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಗಮ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ದು ಪರ್ವತಗಳು ಮತ್ತು ನದಿಗಳು, ನಾಗರಿಕತೆಯ ವಿಕಾಸ ಆಗಿರೋದೇನೆ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ನದಿಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ನದಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ತುಂಗಾ ನದಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಇದೆ, ಸರಯೂ ನದಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಯಮುನಾ ನದಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಲೀಲೆಗಳಾಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಜಾಗಗಳು ಯಮುನಾ ನದಿಯ ತಳದಲ್ಲಿ. ಗಂಗೆ, ಯಮುನೆ ಎಲ್ಲಾ ನದಿಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ದು ಹರಡಿದೆ. ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಪರ್ವತ ಗುಜರಾತ್ನ ನಾಸಿಕ್ಕಿಂದನೂ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪೂರ್ಣ ಮಲಯ ಪರ್ವತವರೆಗೆ ವಿಸ್ತಾರ ಆಗಿರುವಂಥ ಪ್ರದೇಶ ಅದು ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಪರ್ವತ. ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯನಾಯಿತು. ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರು. ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 1630ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸದೇ ಇರ್ತಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಿಂದ ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿ, ಕುತುಬ್ ಶಾಹಿ, ನಿಜಾಂ ಶಾಹಿ, ಗೋವಾದ ಕಡೆಯಿಂದ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು, ತಮಿಳುನಾಡು ಕಡೆಯಿಂದ ಬ್ರಿಟಿಷರು, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇನ್ವೇಷನ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಿವಾಜಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ. ಒಬ್ಬ ಕವಿ ಭೂಷಣ ಅನ್ನುವಂಥವನು ಶಿವಾಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತಾನೆ. ಆ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೀತಾರೆ, ಕಾಶಿಜಿ ಕಿ ಕಳಾ ಜಾತಿ ಮಥುರಾ ಮಸ್ಜಿದ್ ಹೋತಿ ಯದಿ ಶಿವಾಜಿನ ಹೋತೋ ಸುನ್ನತ್ ಹೋತಿ ಸಬ್ಕಿ. ಅಂದ್ರೆ ಶಿವಾಜಿ ಹುಟ್ಟದೇ ಇರ್ತಿದ್ರೆ ನಾವು ಏನಾಗ್ತಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಅಂಥ ಪರಾಕ್ರಮಿ ಹುಟ್ಟಿರುವಂಥ ಜಾಗ ಅದು ಶಿವಾಜಿಯ ರಾಯಗಢ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಿಂಹಗಢ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಿವಾಜಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಏನಲ್ಲ, 300 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ, 350 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ, 1630ರಿಂದ 1674 ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಮೊಘಲರ ಅಟ್ಟಹಾಸ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನು ಅವರು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ಜೀಜಾಬಾಯಿಯ ಮಗನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ಶಿವಾಜಿ ಅವನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯಾಕೆ ಭಾರತ ಇಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪರಂಪರೆಯ ಭಾರತ, ಯಾಕೆ ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ ನಾವು. ತಾಯಿ ಹೇಳಿದಂತಹ ರಾಮಾಯಣ ಇರ್ಬೋದು, ಮಹಾಭಾರತ ಕಥೆಗಳು ಶಿವಾಜಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದವನಿಗೆ. ತಾನೇನಾದ್ರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನು. 8ನೇ ವರ್ಷ ಇರಬೇಕಾದ್ರೇನೆ ಶಹಾಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಶಿವಾಜಿಯ ತಂದೆ ಬಿಜಾಪುರದ ಆದಿಲ್ ಸುಲ್ತಾನ್ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸಹಜವಾಗಿ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಪದ್ಧತಿ ಇದ್ದು ಮಂಡಿ ಊರಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. 8ನೇ ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ ಶಿವಾಜಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲ. ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು ಅವನಿಗೆ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಮಾಡು. ನಾನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನೀನು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂಥವನು. ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಒಪ್ಪಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವರ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಇಬ್ರು 10ನೇ ವರ್ಷದ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಪೂನಾದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪೂನಾದಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾನವನು, ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. 44ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಜನಾಗ್ತಾನ. ಜಗತ್ತಿನ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ. ಇವನಿಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಆಗುತ್ತೆ. ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಶುದ್ಧ ತ್ರಯೋದಶಿ 1674ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಶಿವಾಜಿಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಆಗುತ್ತೆ. ಶಿವಾಜಿ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸಿದಾಗಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೂ ಬೇರೆಯವ್ರ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿಲ್ವಾ? ಆದರೆ ಅವನ ತಾಯಿ ಜೀಜಾಬಾಯಿ ಬೆಳೆಸಿರುವಂತಹ ವಿಧಾನ, ತಾನೇನಾದರೂ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾವಳಿ ಹುಡುಗರನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಗುಡ್ಡಗಾಡಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಮಾವಳಿಗರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ತುಂಬ ಹಿಂದುಳಿದಂತಹ ಬಂಧುಗಳವರು, ಅವರನ್ನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸ್ತಾನೆ. ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಆಟ ಆಡಿಸ್ತಾನೆ. ಆಟ ಆಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, 2 ಟೀಮ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು. ಒಂದು ಟೀಮ್ ಮೊಘಲರದ್ದು ಟೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಶಿವಾಜಿಯ ಮರಾಠರ ಟೀಮ್ ಅದು. ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರತಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮೊಘಲರು ಸೋಲ್ಲೇಬೇಕು, ಇವರೇ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹುಡುಗರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂತು, ನಾವಂದ್ರೆ ಗೆಲ್ಲುವವರು, ಅವರಂದ್ರೆ ಸೋಲುವವರು, ಅವ್ರನ್ನ ಸೋಲಿಸಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. 10 ಜನ ಸೇನಾಪತಿಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾನವನು. ಅದರಲ್ಲಿ ಏಸಾಜಿ ಇದ್ದ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಕಾಜಿ ಇದ್ರು, ಬಾಜಿಪ್ರಭು ದೇಶಪಾಂಡೆ ಇದ್ದ, ತಾನಾಜಿ ಮಾಲ್ಸೂರೆ ಇದ್ದ. ಈ ಥರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಕೂಡ ಶಿವಾಜಿ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವೊಂದು ಕೇಳಿದ್ದೀನೋ ಸಿಂಹಗಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ.
ಆ ಸಿಂಹಗಡ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜೀಜಾಬಾಯಿ, ಆದರೆ ಈಗಲೂ ಅದಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ನಮಗೆ ಹೋದರೆ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಶಿವಾಜಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಆದ ದಿನ, ಶಿವಾಜಿ ನಿರ್ವಾಣ ಆಗಿರುವಂಥ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ, ಶಿವಾಜಿ ಯಾವ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದ, ಅಫ್ಜಲ್ ಖಾನ್ನ ವಧೆ ಆಗಿರುವಂಥ ಜಾಗ ಯಾವುದು. ಅಫ್ಜಲ್ ಖಾನ್ ದೈತ್ಯ ಸರದಾರ, ಅವನು ಇವನಿಗಿಂತ 3 ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಇದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಶಸ್ತ್ರಗಳು ಅವನ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಶಿವಾಜಿ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನೂ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಚಾಣಾಕ್ಯದಿಂದ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ಶಿವಾಜಿ ಗೆಲ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಶಿವಾಜಿಯ ತಂತ್ರಗಳನ್ನ ಗೆರಿಲ್ಲಾ ತಂತ್ರಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಅವನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೇಗೆ ಓಡೋಗ್ತಾನೆ, ಯಾವ ಥರ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಯಾವ ಥರ ಗೆಲ್ತಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಸಾವು ಎದುರುಗಡೆ ಬಂದು ನಿಂತಿರುತ್ತೆ, ಅವನು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸಾಯಬೇಕು. ಆದರೆ ಶಿವಾಜಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಚಾಕಚಕ್ಯತೆ ಅವನಿಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸಿಂಹಗಡ ಕೋಟೆ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾದ್ರೆ ಜೀಜಾಬಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಆ ಕೋಟೆ ನನಗೆ ಬರಬೇಕು. ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟೇನೆ, ಆ ಕೋಟೆ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಗುಡ್ಡೆ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೋಗಿ ಧ್ವಜ ನೆಟ್ಟು ಬರೋದಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಮೊಘಲರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಓಡಿಸ್ಬೇಕು, ಅವ್ರನ್ನ ಸೋಲಿಸ್ಬೇಕು, ಕೋಟೆ ನಮ್ದು ಆಗಬೇಕು. ಕೇವಲ ಶಿವಾಜಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು 12-13 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೋಟೆಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ತಾನ ಅವನು. ತಾನಾಜಿ ಸಿಂಹಗಡ ಕೋಟೆ ಗೆಲ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಅವನಿಗೊಂದು ಆಹ್ವಾನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂದರೆ ಅವತ್ತು ತಾನಾಜಿಯ ಮಗನ ಮದುವೆ ಇದೆ. ಶಿವಾಜಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನೀಗ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಮದುವೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಅಂತ. ತಾನಾಜಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಈಗಲೇ ಹೋಗಬೇಕು, ನನ್ನ ಮಗನ ಮದುವೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾರಾಗಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ನಿಂತು ಮಾಡಿಸಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಾನು ಕೋಟೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೋ. ಆ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಗೆಲ್ತಾನೆ. ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ತಾನಾಜಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಶಿವಾಜಿಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇವನು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊ ಅಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾಣನೇ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಶಿವಾಜಿ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಉದ್ಗಾರ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಗಡ ಆಲ ಪಣ್ ಶಿವುಗೇಲ, ಸಿಂಹಗೇಲ ಅಂತ. ಕೋಟೆ ಬಂತು, ಅದನ್ನು ಸಿಂಹವನ್ನು ನಾನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ತಕ್ಷಣ ಅವನ ಮಗ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ, 18ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಅವನ ಅಪ್ಪ ಅವತ್ತೇ ತೀರೋಗಿದ್ದಾರೆ. 12ನೇ ದಿನ ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿಸ್ತಾನೆ, 18ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಹೊರಟೋಗ್ತಾನೆ ಶಿವಾಜಿ ಸೈನ್ಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ. ಶಿವಾಜಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಪರಾಕ್ರಮಿಗಳನ್ನು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅವನು, ಅಥವಾ ಇವನು ಡಿಗ್ರಿ ಕೊಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕರೆದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಮಂತ ಮಕ್ಕಳು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಬಾಯಿಂದನೂ ಬಂತು, ಶಿವಾಜಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಯಾರು ಹಿಂದೂಗಳಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಬಾಜಿಪ್ರಭು ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸರದಾರ ಇದ್ದ. ಒಂದು ಪನ್ನಾಳಗಡದಿಂದ ವಿಶಾಲಗಡಕ್ಕೆ 16 ಮೈಲಿ ದೂರವನ್ನು ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಆದರೆ ಬಾಜಿಪ್ರಭು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನೇ ನಿಲ್ತೀನಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗಿಂದ ರಾತ್ರಿವರೆಗೆ ಒಬ್ಬನೇ ನಿಂತು ಶಿವಾಜಿ ಬಹಳ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತಲುಪುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನು ತಲುಪಿದಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಇವನು ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಯಾವ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಈ ಥರ ತನ್ನ ಗುರುವಿಗಾಗಿ ಅಥವಾ ತನ್ನ ರಾಜನಿಗಾಗಿ ತಾನು ಅವನ ಸೇಫ್ಟಿಯನ್ನು ಮೊದಲು ಎನ್ಶೂರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಹೋದರೂ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಭಾವ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ ಬರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಾರತ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ತಾಯಿ ಮಗುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಭಾವನೆಗಳ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಉಳಿಸಲೇಬೇಕು. ಗುರು ಗೋವಿಂದ ಸಿಂಹರ ಮಕ್ಕಳು ಪಥೇ ಸಿಂಹ ಮತ್ತು ಜೋರಾವರ್ ಸಿಂಹ ಪಥೇ ಸಿಂಹ, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳವರು, ಒಬ್ಬ 9 ವರ್ಷ, ಒಬ್ಬ 11ನೇ ವರ್ಷದ ಬಾಲಕರಿಬ್ಬರು. ಅವರಿಗೆ ಮತಾಂತರ ಆಗಿ ಇಂಥ ಆಮಿಷ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಮತಾಂತರ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಬಾಲಕರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಮತಾಂತರ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತೆಗಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆದರೂ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಜೀವಂತ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಕಟ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಗೋರಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಕಟ್ಟಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಅವರ ಪ್ರಾಣ ಹೊಟ್ಟೆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದರೂ ಹುಡುಗರು ಹೆದರಲೇ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಕಟ್ತಾ ಕಟ್ತಾ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವ ಅಣ್ಣ, ಅವನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ತಮ್ಮ ಅವನು ಚಿಕ್ಕವನವನು, ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನಗೆ ನಾನೇ ಹೆದರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಸಾಯ್ತೀವಿ, ಈಗ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಸತ್ತೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಹೆದರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೀನು ಯಾಕೆ ಹೆದರ್ತಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಗ ಅಣ್ಣ ಏನು ಹೇಳಿದ ಗೊತ್ತಾ, ನಾನು ಹೆದರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನನಗೇನಂದ್ರೆ ನಾವಿಬ್ಬರೂ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಆದರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡೋದು ನೀನು. ಯಾಕಂದರೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೈಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆಯಾ, ನನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ನನಗೆ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಥವಾ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನನಗಿಂತ ಮೊದಲು ಪ್ರಾಣ ಕೊಡೋ ಅವಕಾಶ ನಿನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ದುಃಖ ಆಯಿತು, ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಕಾಂಪಿಟೇಷನಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಈ ಭಾವ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ, ಈ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಆಧಾರ. ಅದು ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾಗಿಯೂ ಆಧಾರ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿಯೂ ಅದು ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. ಹಿಮಾಲಯ ನಾವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಉತ್ತರಂ ಯತ್ ಸಮುದ್ರಸ್ಯ ಹಿಮಾದ್ರೇಶ್ಚೈವ ದಕ್ಷಿಣಂ. ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತ
ಪೂರ್ತಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಅಣು ದುರಂತ ಆದಾಗ ಅನೇಕರು ಸಾವು ನೋವುಗೀಡಾಗ್ತಾರೆ. ಭಾರತ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿತ್ತು ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹಿಮಾಲಯ. ಆ ಹಿಮಾಲಯ ಇರುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಕೆಳಗಿನ ಬ್ರೀಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹಿಮಾಲಯದ ಕಾರಣದಿಂದ ಕೂಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅದು ನೀರನ್ನು ಮಳೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಹಿಮಾಲಯ ಅನೇಕ ಋಷಿಮುನಿಗಳ ಕೇಂದ್ರ, ಅದು ಅನೇಕರ ತಪೋಭೂಮಿಯಾಗಿದೆ. ಅದು ಹಿಮಾಲಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ. ಅದು ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾರಿಯರನ್ನು ದಾಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಾಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದು. ಬೇಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ 1, ಬೇಸ್ 2 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಿಮಾಲಯದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಟ್ಟರು, ಆದರೆ ಅದರ ಹೆಸರು ಗೌರಿಶಂಕರ. ಶಂಕರ ಮತ್ತು ಗೌರಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸ್ತಾರೋ ಆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ನಾವು ಗೌರಿಶಂಕರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕಾಂಚನ್ ಗಂಗಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ 3rd ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಹಿಮಾಲಯಾಸ್, ಅದು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಚಿಂಚಿನ್ಚುಂಗ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಕಾಂಚನ್ ಗಂಗಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರದೇಶ ಅಂದರೆ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿರುವಂಥ ನದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆನೂ ಅಷ್ಟೇ ಗೌರವ. ಗಂಗಾ ಇರ್ಬೋದು, ಯಮುನಾ ಇರ್ಬೋದು, ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ನದಿಗಳು ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಉತ್ತರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ನೀರಿನ ಸ್ರೋತ ಅದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶವರು ಬಹಳ ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ. ಗಂಗೆ ಚ ಯಮುನೆ ಚೈವ ಗೋದಾವರಿ ಸರಸ್ವತಿ ನರ್ಮದೆ ಸಿಂಧು ಕಾವೇರಿ ಜಲೇಸ್ಮಿನ್ ಸನ್ನಿಧಿಂ ಕುರು. ನೀರು ಅಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, H2O. ಆದರೆ H2O ಹೇಳಿದಷ್ಟು ಸುಲಭ ನೀರಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಲೋಕೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಬಹಳ ಹಿರಿಯ ಕವಿಗಳು, ಅವರು ರಷ್ಯಾಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತಂತವ್ರು. ರಷ್ಯಾಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಭಾರತದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಗಂಗಾಜಲ ತಗೊಂಬನ್ನಿ. ಗಂಗಾಜಲವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೈಬೀರಿಯಾದ ಏರ್ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಇಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಗಾಜಲ ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉದ್ಧರಣೆ ಅಥವಾ ಸ್ಪೂನ್ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಾಗ ಅವ್ರ ಬೆರಳನ್ನೇ ಆದ್ಯ ತೀರ್ಥವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಬೆರಳಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಂಥ ಮಣ್ಣ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಂಥ ನೀರನ್ನ ಆ ಮಣ್ಣನ್ನೇ ತಗೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಗಂಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಪವಿತ್ರ ಭಾವ ಇದೆ. ಆ ಗಂಗಾ ನದಿ ಸಮೂಹದಲ್ಲೇನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅರಳಿತು. ಸಿಂಧೂ ನದಿ ಬದಿಯಲ್ಲೇನೆ ಸಿಂಧೂ ನಾಗರಿಕ ಉದಯ ಆಯಿತು. ಯಮುನಾ ನದಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಈ ನದಿಗಳ ಸಂಗಮ ನಮಗೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ. ಸಂಗಮ ಸ್ನಾನ, ಗಂಗಾ ಯಮುನಾ ಸರಸ್ವತಿ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮ. ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರದೇಶ ಏನಿದೆ ಅದು ಅಲಹಾಬಾದ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಈಗ ಅದು ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ ಆಗಿದೆ. ಫೈಜಾಬಾದ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಯೋಧ್ಯ, ಮತ್ತೆ ಅದು ಅಯೋಧ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಭಾರತವಾಗಿ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಾಗ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಇದೇ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಕಲ್ಕತ್ತಾದಿಂದ ಹೊರಟಂತಹ ಯುವಕ 1893ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋದ. ಅವನಿಗೆ ಯಾರು ಸಹಕಾರ ಕೊಡುವಂಥವ್ರು ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಮಂಗಳ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮದ್ರಾಸ್ನವರೊಬ್ಬರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಖೇತ್ರಿ ಮಹಾರಾಜರು ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಅವರು. ಆದರೆ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ, ರೈಲ್ವೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾದರೆ ಬಾಸ್ಟನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಚೀಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೃಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯ ಪರಿಚಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಗೌರವದಿಂದ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಗ್ರೀಕ್ ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರೊಫೆಸರ್. ಅವರು ವಿವೇಕಾನಂದರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅದು ರೆವರೆಂಡ್ ಬ್ಯಾರೋಸ್ ಅಂತ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಎ ಲರ್ನೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹೂ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಲರ್ನೆಡ್ ದೆನ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಪುಟ್ ಟುಗೆದರ್. 60 ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಿದ್ದುವಂತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅಷ್ಟೂ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಗಿಂತ ವಿವೇಕಾನಂದರ ತೂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಂಥ ಮೇಧಾವಿ ಈ ಮನುಷ್ಯ. 1893 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11 ಅಲ್ಲಿನ ಹಾಲಲ್ಲಿ, ಗ್ರೇಟ್ ಕೊಲಂಬಿಯನ್ ಹಾಲ್ ಅಂತ, ಆ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರುವಂಥ ಮಾತು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕಾ. ಆ 2 ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ 5 ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕಾ, ಓನ್ಲಿ 5 ವರ್ಡ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಸಭೆ 7,000 ಜನ ಇದ್ದಂಥ ಸಭೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಓವೇಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಎದ್ದು ನಿಂತು ಅವರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಹೊಡಿತದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಯ್ತು. ಆ ವಿವೇಕಾನಂದನ ವರ್ಣಿಸ್ತಾ ಅಲ್ಲಿನ ಒಬ್ಬ ಪತ್ರಕರ್ತ ಮೆಕ್ಗ್ರಾತ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಬರೀತಾರೆ, ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ನಲ್ಲಿ 2 ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿಬೋದು. ಒಬ್ಬ ಬಹಳ ಪರಾಕ್ರಮಿ ಇದ್ದ,
ಕ್ರೂರಿ ಇದ್ದ, ಕೈಸರ್ ಅಂತ ಅವನ ಹೆಸರು. ಒಬ್ಬ ಅವನಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಭಾರತದಿಂದ ಬಂದಂತ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ. ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ಗಳು, ಪಾದ್ರಿಗಳು ಬರೀತಾರೆ, ವಿ ಆರ್ ಫೂಲ್ಸ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ಮಿಷನರೀಸ್ ಟು ಭಾರತ್. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಿಷನರಿಯನ್ನು ಕಳಿಸುವಂತ ಅಗತ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂಥ ವೇದಾಂತಿ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಇದೆ, ಇಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಇದೆ, ನಾವೇ ಇವರಿಂದ ಕಲಿಬೇಕು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಬರೀತಾನೋ. ಆ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಲ್ಕತ್ತಾದಿಂದ ಹೋದಂಥವರು 3.5 ವರ್ಷ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ವಾಪಸ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಅವರನ್ನ. ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಅಮೆರಿಕ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಟೂರ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ವೀಸಾ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿ ಅಂತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ಆದರೆ ವಿವೇಕಾನಂದರಿಗೆ 3.5 ವರ್ಷ ಬಿಡಲ್ಲ. ವಿವೇಕಾನಂದರನ್ನು ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಣಕ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದ್ಸಲ ವಿವೇಕಾನಂದರನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮಂಕಿ ಅಂಡ್ ಮಾಂಕ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಮಾಂಕ್, ಮಂಕಿಗೆ ಹೋಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯು ಟೆಲ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮಂಕಿ ಅಂಡ್ ಮಾಂಕ್ ಅಂತ. ವಿವೇಕಾನಂದರು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವನು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಮಾಂಕ್ಗೆ ಈ ವೈ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಮಂಕಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಮಾಂಕ್ಸ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ವೈ ಅಂತ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ದೇ ಬಿಕಮ್ ಮಂಕಿ ಅಂತ ಅವನ ಆಲೋಚನೆಲಿತ್ತು. ವಿವೇಕಾನಂದ ತಕ್ಷಣ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅವನ ಎದುರುಗಡೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮಂಕಿ ಅಂಡ್ ಮಾಂಕ್ ಈಸ್ 2 ಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ ಅವರು. ಇದು ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ. ಹೌಸ್ ದೇ 2 ಮೀಟರ್ಸ್? ಅವನು 2 ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದ ಪರ್ಸನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಎ ಮಾಂಕ್ ಅಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇಸ್ ದ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ ವಿಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಮಾಂಕ್ಗೂ ಮಂಕಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅವನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲೇನೆ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನ್ ಮಂಕಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಮಾಂಕ್. ಅಂದ್ರೆ ತಮಾಷೆ ಮಾಡೋರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವನು ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಅನೇಕ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋರು ವಿವೇಕಾನಂದರು. ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಆ ಫಿಲಾಸಫಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅವರು ವಿವೇಕಾನಂದರಿಗೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ವಿವೇಕಾನಂದ, ನೀನು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀಯ ಅಂದ್ಕೋ, ಅಲ್ಲಿ 2 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಒನ್ ಈಸ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ವಿಸ್ಡಮ್, ಅನದರ್ ಇಸ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಮನಿ. ವಿಚ್ ಒನ್ ಯು ಪಿಕ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ವಿಸ್ಡಮ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿವೇಕ, ಜ್ಞಾನ, ಇನ್ನೊಂದು ದುಡ್ಡು ಇರುವಂಥದ್ದು. ವಿವೇಕಾನಂದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಐ ವಿಲ್ ಪಿಕ್ ದಟ್ ಮನಿ ಬ್ಯಾಗ್. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ತಕ್ಷಣ ಅನ್ಸ, ಐ ನೋ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್, ನೀವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಣದ ಹಿಂದೆನೇ ಇರ್ತೀರಿ, ಐ ನೋ ನೀನು ಯಾಕೆ ಹಣ ಎಲ್ಲ ಹಣನೇ ತಗೊಂಡಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ನನಗೆ. ವಿವೇಕಾನಂದ ತಕ್ಷಣ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನೀವಾದ್ರೆ ಏನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂತ. ಆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಐ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪಿಕ್ಡ್ ದಟ್ ವಿಸ್ಡಮ್ ಬ್ಯಾಗ್. ವಿವೇಕಾನಂದ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಟ್ ಥಿಂಗ್, ಹಿ ವಿಲ್ ಪಿಕ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮನಿ, ಸೊ ಐ ಪಿಕ್ಡ್ ದ ಮನಿ. ಯು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿಸ್ಡಮ್ ಆರ್ ನಾಲೆಜ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಜಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಡ್ ಇಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ, ವಿವೇಕವನ್ನ ಹೇಗೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ವಿವೇಕಾನಂದರತ್ತಿತ್ತು. ಆ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಲ್ಕತ್ತಾದಿಂದ, ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರದಿಂದ, ಅಲ್ಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಗಂಗಾ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಗಂಗಾ, ಯಮುನಾ, ಸರಸ್ವತಿ, ಸಿಂಧು, ಗಂಗೇಚ ಯಮುನೆ ಚೈವ ಗೋದಾವರಿ ಸರಸ್ವತಿ ನರ್ಮದೆ ಸಿಂಧು ಕಾವೇರಿ ಜಲೇಸ್ಮಿನ್ ಸನ್ನಿಧಿಂ ಕುರು. ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕಿರುವಷ್ಟು ನದಿಗಳು ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವ ದೇಶಕ್ಕೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ನೀರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪವಿತ್ರ, ಬರೀ H2O ಅಲ್ಲ, ಗಂಗಾಜಲ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಗಂಗೆಯನ್ನಾಗ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಕಲಶದ ಒಳಗೆ ನೀರು ಹಾಕಿದರೆ ಅದು ದೇವರಾಗ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅಂದ್ರೆ ಪಂಚಭೂತಗಳು ನಮಗೆ ದೇವರ ಸಮಾನ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಾತೃತ್ವದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಕೊಟ್ವಿ ನಾವು. ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರನ್ನೇ ನದಿಗಳಿಗೆ ಇಟ್ವಿ ನಾವು. ಅಂದ್ರೆ ಮಾತೃ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನದಿಗಳನ್ನು ಕಂಡಂತ ಸಮಾಜ. ಸ್ನಾನ ಕೇವಲ ಮೈಯನ್ನ ಕೊಳೆ ತೊಳಿಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಅದು. ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಂಗೆ ಚ ಯಮುನೆ ಚೈವ ಗೋದಾವರಿ ಸರಸ್ವತಿ ನರ್ಮದೆ ಸಿಂಧು ಕಾವೇರಿ ಜಲೇಸ್ಮಿನ್ ಸನ್ನಿಧಿಂ ಕುರು. ನಮ್ಮ ನೀರಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ನದಿಗಳ ನೀರು ಬಂದು ಒಂದ್ಸಲ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅಂದ್ರೆ ಅಂಥ ಪವಿತ್ರ ನದಿ ಗಂಗಾ ನದಿ. ಅದು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ತೀರ್ಥದ ಒಂದು ಬಿಂದು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೂ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂತಾರೆ. ಪೂರ್ತಿ ಎಷ್ಟೇ ಕಲ್ಮಶ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಶುದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವಂತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಗಂಗೆಯಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ತ್ರಿಪಥಗ, ಅದು ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಸುರಲೋಕದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಭೂಲೋಕದಲ್ಲೂ ಇದೆ ಈ ನದಿ ಅನ್ನುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ವಿವರಣೆ ಇದೆ. ಆ ಗಂಗಾ ನದಿಯ ಗಂಗಾರತಿ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗಿನ ಪ್ರಧಾನಿಗಳಂತೂ ಗಂಗಾ ನದಿ ಶುದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು, ನೀರಿನ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಆಗಬೇಕು. ನೀರಂದ್ರೇನೆ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಪವಿತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಂತಹ ಪದ್ಧತಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ್ದೇ ವಿಶೇಷ. ಹೊರ ದೇಶದವರಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಮ್ಮೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ರಾಣಿ ಗುಜರಾತ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಸೂರತ್ನ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹಾರ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಈಗ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತಂತೆ. ಪಕ್ಕದವನ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ, ವೈ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಕಮಿಟಿಂಗ್ ಸೂಸೈಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಂತ. ಯಾಕೆ ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಆಗ ಅವನು ಹೇಳಿದಂತೆ, ನೋ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಮಿಟಿಂಗ್ ಸೂಸೈಡ್, ದೇ ಆರ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ದಿ ಸಿ ವಾಟರ್.
ಅವರು ಸಮುದ್ರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿದ್ದದ್ದು 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಿಮದಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರದೇಶನೇ ಇರೋದು, ಬೆವರೇ ಬರಲ್ಲ. ಬೆವರೇ ಬರದಿದ್ಮೇಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕೆ? ನಮಗಾದ್ರೆ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿದ್ದವರು, ಪುತ್ತೂರಲ್ಲಿದ್ದವರು 3 ಸಲ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಕಲ್ಲ. ಆದರೆ 1 ಸಲ ಅಂತೂ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅವರಿಗೆ ತಿಂಗಳಾನುಗಟ್ಟೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನಡೀತದೆ. ಸ್ನಾನದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥದ್ದು ನಾವು. ಸ್ನಾನದಿಂದ ಶರೀರ ಶುದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ನಮ್ದು ಶುದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ನದಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವೊಂದು ಪವಿತ್ರ ಸ್ನಾನ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಯಲ್ಲೇನೆ ಕುಮಾರಧಾರ, ನೇತ್ರಾವತಿ 2 ನದಿಗಳಿದೆ. ನಾವು ಶಿವರಾತ್ರಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಖೆ ಸ್ನಾನ ಅಂತ ಹೋಗಿ ನಾವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಳಿ ಏನು ಇರಲ್ಲ, ತುಂಬ ಕೂಲ್ ಇರಲ್ಲ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಆ ನೀರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅವತ್ತು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಅವತ್ತು ಪವಿತ್ರ ಸ್ನಾನ ಆದರೆ ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಭಾವನೆಯಿಂದ ನಾವು ನೀರಿಗಾಗಿ ಗಮನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನದಿಗಳು ನಮಗೆ ಪವಿತ್ರ. ನದಿಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನಮ್ಮ ರಾಜಮಹಾರಾಜ ಇದ್ದಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಮೋಕ್ಷದಾಯಿಕ ನಗರಗಳು ಅಯೋಧ್ಯ, ಮಥುರಾ, ಮಾಯಾ, ಕಾಶಿ, ಕಾಂಚಿ, ಅವಂತಿಕ, ಪುರಿ, ದ್ವಾರಾವತಿ ಚೈವ ಸಪ್ತೈತ ಮೋಕ್ಷದಾಯಿಕ. ಅಂದ್ರೆ 7 ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಯೋಧ್ಯ, ಮಥುರಾ ಡೆಲ್ಲಿ ಸಮೀಪದಲ್ಲೇ, ಮಾಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಹರಿದ್ವಾರ, ಕಾಶಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಶಿ, ಕಂಚಿ, ಅವಂತಿಕ, ಪುರಿ, ದ್ವಾರಾವತಿ 7 ಮೋಕ್ಷದಾಯಿಕ ನಗರಗಳು. ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅದರ ಹೆಸರೇನೆ ಅಯುದ್ಧ, ಯುದ್ಧನೇ ಇರಬಾರ್ದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ರಾಜ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಧಿ ಸಮರ್ಪಣಾ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ಬೋದು. ಗೊತ್ತಂತೂ ನಮಗಿದೆ. 1528ರಲ್ಲಿ ಮೀರ್ ಬಾಕಿ ಅವನ ಸೇನಾಪತಿಯನ್ನು ಕಳಿಸಿ, ಅಂದರೆ ಬಾಬರ್ ತನ್ನ ಸೇನಾಪತಿ ಮೀರ್ ಬಾಕಿ ಮೂಲಕ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಿ ಅದರ ಅವಶೇಷದಲ್ಲೇ ಮಸೀದಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಯುದ್ಧ ಆಯ್ತು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು, ಅದರ 76 ಬಾರಿ ಯುದ್ಧ ಆಯಿತು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಆದರೂ ನಮಗೆ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂಥ ಜನ್ಮಸ್ಥಾನ. ಅದು ಶ್ರೀರಾಮನ ಜನ್ಮಸ್ಥಾನ. ಅನೇಕರು ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದರು, ಶ್ರೀರಾಮ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಆಧಾರ ಇದೆ, ಅವಂದೇ ಭೂಮಿ ಅಂತ ಏನು ಪ್ರೂಫ್ ಇದೆ, ಅವನು ಮನುಷ್ಯನೇ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ 5 ಬೆಂಚ್ ಇರುವಂತಹ ಜಡ್ಜಸ್ ಅವರು ಯುನಾನಿಮಸ್ಲಿ ತೀರ್ಪು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದು ರಾಮಂದೇ ಜಾಗ, ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ಖನನ ಮಾಡ್ತಾ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಭೂಮಿಯ ಕೆಳಗೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಬಾವಿಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅವನ ಪಾದುಕೆಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಕಾರಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೂವ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಇದು ರಾಮನ ಮಂದಿರನೇ. ಅಂದ್ರೆ ರಾಮ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಅಂತ ನಮಗೆ ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೋದು. ರಾಮಾಯಣ ಸೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ರಾಮಾಯಣ ಸೀರಿಯಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನೋಡಿದನು. ಅನೇಕರಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೊದಲು ನೋಡಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. 30 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನೀವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ರಾಮಾಯಣ ತೋರಿಸಿದ್ರು, ಇದೇ ರಮಾನಂದ ಸಾಗರ್ ಧಾರಾವಾಹಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಅದನ್ನ ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಲೆ ಇತ್ತದು. ಬಹಳ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದ್ರಲ್ಲ. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅನೇಕ ಮದುವೆಗಳು ಕೂಡ 9 ರಿಂದ 11ವರೆಗೆ ಮದುವೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಜನ್ನೇ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಅನುಭವ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. ಆಗ ಮದುವೆ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಟಿವಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾಕೆ ರಾಮಾಯಣ ಸೀರಿಯಲ್ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. 30 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ರಾಮಾಯಣ ಸೀರಿಯಲ್ ಇಟ್ಟರು. ಎಲ್ಲರೂ TRP ಯಾವುದೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ರಾಮಾಯಣಕ್ಕೆ ಅಂತ ಆಗೋಗಿರ್ತದೆ. ಈ ಸಲನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸ್ಟಫ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಜನ. ಅಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ರಾಮಾಯಣದ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಕೂಡ, ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ, ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಭಾಷಣೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ತೂಕ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಷ್ಟೂ ಜನ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ರಾಮ ಈ ಥರ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ದೇವರಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಅವನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಾಗೇನು ಕೂಡ ರಾಮ ಹೇಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಕೇವಲ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ರಾಮರಾಜ್ಯದ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮಗಳು, ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಗಳು ಮತ್ತೆ ವಿಕಾಸ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಯೋಧ್ಯ, ಮಥುರಾ ಕೃಷ್ಣನ ಜನ್ಮಸ್ಥಾನ, ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರನ ಜನ್ಮಸ್ಥಾನ, ಇದೆಲ್ಲ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಬಾರಿ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪವರ್ಫುಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 12 ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಗಳಿದೆ. 12 ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಗಳು. ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಸೋಮನಾಥ, ಶ್ರೀಶೈಲ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನದಲ್ಲಿ, ಉಜ್ಜಯಿನಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಕಾಲ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಮಲೇಶ್ವರ ಓಂಕಾರದಲ್ಲಿ, ಕೇದಾರದಲ್ಲಿ ಹಿಮವತ್ಸಶೆ, ಢಾಕಿಣ್ಯ ಭೀಮಶಂಕರ, ಹಾಗೇನೆ ವಾರಾಣಸಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವೇಶ,
ಗೌತಮಿ ತಟದಲ್ಲಿ ಗೋದಾವರಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ತ್ರ್ಯಂಬಕ, ವೈದ್ಯನಾಥಂ ಪರಳಿಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯನಾಥ, ದ್ವಾರಕಾವನದಲ್ಲಿ ನಾಗೇಶ, ಸೇತುಬಂಧದಲ್ಲಿ ರಾಮೇಶ, ಹಾಗೇನೆ ಗುಷ್ಮೇಶಂಚ ಶಿವಾಲಯೇ. ಅಂದರೆ 12 ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಗಳು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂಥ ಜಾಗಗಳಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ದೇವರುಗಳ ಮಧ್ಯೆನೇ ಜಗಳ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಹರಿಶ್ರೇಷ್ಠನ ಹರಶ್ರೇಷ್ಠನ ಅಂಥೇಳಿ. ಹರಿದ್ವಾರ ಅದು 2ಕ್ಕೂ ದ್ವಾರ ಆಗಿರ್ತಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹರಿಯ ಕೇದಾರಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಹರನ ಕೇದಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಹರಿಯ ಬದರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂತಹ ದ್ವಾರ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಜಗಳಗಳಿಗೆ ದೇಶವನ್ನೇ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬ ಶಿವಭಕ್ತ, ಅವನಿಗೊಂದ್ಸಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಂತೆ. ಆ ಶಿವಭಕ್ತ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ದೇವರ ಮೂರ್ತಿ ಇತ್ತು. ನೋಡ್ತಾನೆ, ಇನ್ಯಾವುದು ಸಿಗಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಇದೆ. ಅದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹರಿಹರನ ಮೂರ್ತಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಗಳನೇ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹರಿ ಮತ್ತು ಹರ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ದೇವರ ಮೂರ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹರಿಹರ ಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ. ಈ ಶಿವಭಕ್ತ ಇರಲಿ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತ ಇರಲಿ, ಹೋಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಅನಿಸ್ತು. ಅವನೇನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಶಿವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹರಿಹರನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಪಾರ್ಟ್ ಹರಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಅರ್ಧ ಪಾರ್ಟ್ ಶಿವ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೂರ ಪ್ರತ್ಯೇಕನೇ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಚರ್ಮ ಇದೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಪೀತಾಂಬರ ಇದೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಶಿವನ ಜಟೆ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ. ಅದು ಒಂದು ಕಡೆ ಹಾವಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಅವನಿಗನ್ನಿಸ್ತು, ನಾನು ಶಿವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋದು? ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಾರವನ್ನು ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ, ದಪ್ಪ ದಾರ ಕೆಳಗೆ ಮೇಲಿಂದ ಬಿಟ್ಟು, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅದು ವಿಷ್ಣುಗೆ ಹೋಗಲೇಬಾರ್ದು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಂತೆ. ಅವನು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಿವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಸೈಡಿಂದ ಮಾಡಿದ. ತಪ್ಪಿ ಕೂಡ ಅಭಿಷೇಕ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಆ ಥರ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಹೂ ಇಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೂವನ್ನ ಶಿವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಡ್ತಾನೆ, ಅದು ವಿಷ್ಣುಗೆ ಕಾಣಲೂಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಇಡ್ತಾನಂತ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಗಂಧ ಎಲ್ಲ ಹಚ್ತಾನೆ, ಒಂದೇ ಕಡೆ ಹಚ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಡೌಟ್ ಬಂದಿರೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಗರಬತ್ತಿ ಹಚ್ಚಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಈಗ ಅಗರಬತ್ತಿ ಹಚ್ಚಲೇಬೇಕು. ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ ವಿಷ್ಣುಗೆ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವನ ಮೂಗು ಓಪನ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ತಿ ತಗೊಂಡು ಅವನ ಮೂಗು ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾನಂತೆ. ನಿನ್ನ ಮೂಗು ಒಳಗೆ ಹೋಗಲೇಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಇವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಆದಮೇಲೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂದರೆ ಇವನಿಗೆ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿಬಿಟ್ಟ. ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಶಿವನಿಗೆ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿರೋದು ವಿಷ್ಣು, ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದಂತೆ. ಆಗ ವಿಷ್ಣು ಹೇಳಿದಂತೆ, ನೀನು ಏನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ವಿಷ್ಣುಗಲ್ಲ, ಇದು ಹೂ ಹಾಕಿದದ್ದು ವಿಷ್ಣುಗಲ್ಲ, ಅದು ಅಥವಾ ಗಂಧ ಹಾಕಿದದ್ದು ವಿಷ್ಣುಗಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನನ್ನನ್ನೇ ನೀನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀಯ ಅಷ್ಟು ಬಾರಿ, ಹಾಗೆ ನನ್ನೇ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಇದೇ ರೀತಿ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತ ಮಾಡಿದರೂ ಶಿವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗ್ತಿದ್ದ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಸಾಮರಸ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಜಗಳಾದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನಾವು ಅನೇಕ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಸೋಲಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು, ಪ್ರದೇಶ ನಾಶ ಆಗಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. ಈ ಭಾವನೆ ಬರಬಾರ್ದು, ಸಾಮರಸ್ಯ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಹರಿಹರ ಪೂಜೆ, ಆ ದೇವರ ಪೂಜೆನೂ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ. ಅಂದರೆ ನಮ್ದು ಯಾವುದೇ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಇರ್ಬೋದು. ಹಾಗೇನೆ ಏಕಾತ್ಮತೆ ಆಧಾರಗಳು ಯಾವುದು? 12 ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಗಳು, 51 ಶಕ್ತಿಪೀಠಗಳು. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ 51 ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಪೀಠ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಂಥ ಪೀಠಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ. ಸಪ್ತಮೋಕ್ಷದ ನಗರಗಳು, ಕುಲಪರ್ವತಗಳು, ಚತುರ್ಧಾಮಗಳು, ಚತುರಾಮ್ನಾಯ ಪೀಠಗಳು, ಹಾಗೇನೆ ವರ್ಣಿಸುವ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳು. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರಷ್ಟು ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಕುರಾನ್, ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಬೈಬಲ್. ನಮಗೆಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿದಷ್ಟಿದೆ. ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ 24,000 ಶ್ಲೋಕಗಳಿದೆ. ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ 1,00,000 ಶ್ಲೋಕಗಳು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿದೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ 700 ಶ್ಲೋಕಗಳಿದೆ. ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ 18 ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು 1000 ಶ್ಲೋಕಗಳಿದೆ. ಋಗ್ವೇದ, ಯಜುರ್ವೇದ, ಸಾಮವೇದ, ಅಥರ್ವೇದ ಸಾವಿರಾರು ಶ್ಲೋಕಗಳು. ಋಗ್ವೇದ ಒಂದರಲ್ಲೇನೆ 10,552 ಶ್ಲೋಕಗಳಿದೆ. ಮತ್ತು ಆ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಯಾವುದು ದೇವರನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲ. ಅದು ಆ ಶ್ಲೋಕ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೊಂದು ರಿಸರ್ಚ್, ಸಂಶೋಧನೆ ಅದರಲ್ಲಿದೆ. ಹೀಗೆ ರಾಮಾಯಣ ಇರ್ಬೋದು, ಮಹಾಭಾರತ ಇರ್ಬೋದು, ಅನೇಕ ಕಾವ್ಯಗಳಿರ್ಬೋದು, ಗ್ರಂಥಗಳಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಮಗೆ ಆಕಾರ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ದೇಶವನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರದೇಶ, ಅದರ ಹೆಸರುಗಳು ಅಪಭ್ರಂಶ ಆಗಿರೋದು. ಆಗತಾ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಕವಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಿದ್ಯಾನಂದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ,
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅಪ್ಪ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಡ್ಯಾಡಿ ಆದರು, ಅಮ್ಮಂದಿರೆಲ್ಲ ಮಮ್ಮಿ ಆದರು, ಗಂಡಸರೆಲ್ಲ ಅಂಕಲ್ಗಳಾದರು, ಹೆಂಗಸರೆಲ್ಲ ಆಂಟಿಗಳಾದರು. ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ದೇಶ ಈ 4ರಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ವಾಚಕಗಳು ಪದ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ 100 ಪದಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂಕಲ್ ಆಂಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರೀ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ಭಾವ ಇರ್ಬೋದು, ಭಾವಮ್ಮ ಇರ್ಬೋದು, ಅಣ್ಣ ಇರ್ಬೋದು, ಮಾವ ಇರ್ಬೋದು, ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಇರ್ಬೋದು, ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಇರ್ಬೋದು, ನಾದಿನಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸೊಸೆ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರನ್ನ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳವಾಗಿ ಏನೋ ಬಹಳ ದೂರ ಇಟ್ಟಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾವು ಬಹಳ ಕ್ಯಾಶುವಲ್. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲೇ ಸಿಗಲಿ ನಾವು ಶೇಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಹಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ, ಭಾರಿ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟು ಅಥವಾ ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದನೋ ಬಹಳ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಿವೇಕಾನಂದರ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಅಂತ, ಏನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲೊಬ್ಳು ಕ್ವೀನ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾಳಲ್ಲ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ರಾಣಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾಳೆ ತಾನೆ, ಇದ್ದಾಳೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಶೇಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ? ಇಲ್ಲ, ನಾವ್ಯಾರು ಕೊಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ? ರಾಣಿ ಅಂದರೆ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ ನಾವು, ಅದು ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ. ವಿವೇಕಾನಂದರ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಂದ್ರೆ ಈ ಥರ ರಾಣಿಯರೇ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಶೇಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಅವರ ಗೌರವ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ನೀವು ಹೇಗೆ ಒಬ್ಬ ರಾಣಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರೋ ನಾವು ಎಲ್ರಿಗೂ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅವರಿಗೆ ಆ ಸ್ಥಾನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಗುರುತಿಸುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರು ದೈವತ್ವಕ್ಕೆ ಏರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಗಳೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ನೀವು ಅನೇಕ ಬಾಲಕರಿಗೆ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಧರ್ಮ, ಅರ್ಥ, ಕಾಮ, ಮೋಕ್ಷ, ಇದನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ? ಕೇವಲ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ, ಕೇವಲ ವೈಭವಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಧರ್ಮದ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ನಡಿಬೇಕು, ಮೋಕ್ಷವು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ, ಗೃಹಸ್ಥ, ವಾನಪ್ರಸ್ಥ, ಸನ್ಯಾಸ ಈ 4 ಕೂಡ ಜೋಡಿಸಿದ್ರು. ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಲಿಬೇಕು, ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೊದಲಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗುರುಕುಲಗಳಿದ್ವು. ಆ ಗುರುಕುಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರವನ್ನ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಆಗಿತ್ತದು. ನಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಕಸನ ಶಿಬಿರ ಬಹಳ ಆನಂದ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಕೋಶಂಟ್ ಇದನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಡಲ್ಲ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೋಶಂಟ್ ಹೇಗಿದೆ ಅದು ಬಹಳ ಪ್ರಧಾನ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತೆ. ನಿನ್ನ ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಿನ್ನನ್ನು ಅನಾರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ರೋಗ ಬಂತು, ಎಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ವಿತ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್. ಹಸಿವಾಯಿತು, ಆಹಾರನೇ ಇಲ್ಲ, ಎಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ವಿತ್ಹೋಲ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್. ಇನ್ನೇನೋ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಿ ಬಂತು, ಎಸ್ ನಾನು ನಿರ್ವಹಿಸಬಲ್ಲೆ. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಗಾಯ ಆಗಿದೆ, ನಾನು ನಿರ್ವಹಿಸಬಲ್ಲೆ. ಆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೋಶಂಟ್ ನಮ್ದು ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಗುರುಕುಲಗಳಿದ್ವು. ಧರ್ಮಪಾಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರ ಅನುಯಾಯಿ, ಅವನೊಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಟ್ರೀ. ಅದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಚೆಲುವ ತರು ಅಂತ ಇದೆ. ಆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಿದರೆ ಅವನದರಲ್ಲಿ ಬರೀತಾನೆ, ಬ್ರಿಟಿಷರಿದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಿದ್ವೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗುರುಕುಲಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುವು. ಅಂದರೆ ಗುರುಕುಲ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಊರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರೀ ಶಿಕ್ಷಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಗುರುಗಳನ್ನೇ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ನಳಂದಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ 10,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗೆ? ಅದು ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಚ್ಮೆನ್, ಗೇಟ್ ಕೀಪರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಒಳಗೆ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಅಂದರೆ ಗೇಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅವನು ಎಷ್ಟು ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವನು ಆ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ 20%. ಅವನು 80% ಜನರನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅಂದರೆ ಇಂಥ ಬುದ್ಧಿವಂತ ದೇಶ ನಮ್ಮದಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ, ಗೃಹಸ್ಥ, ವಾನಪ್ರಸ್ಥ, ಸನ್ಯಾಸ ಆಶ್ರಮಗಳು 4 ಅಂತ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿತ್ತು. ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಅಂದರೆ ಅನ್ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನ ಕಣ್ಮುಂದೆ ತಂದುಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಬೆಳೆದ್ರು? ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಬೆಳೆದದಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಟು ಏಜ್ ಆಫ್ 20-25 ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕಲಿಕೆ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಾಧನೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕು.
ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮ, ಅದಾದ ಮೇಲೆ ವಾನಪ್ರಸ್ಥಿ. ವಾನಪ್ರಸ್ಥಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೊರಗಿನ ದೇಶಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎರಡೇ, ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ, ಒಂದು ಗೃಹಸ್ಥ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಬ್ಯಾಚುಲರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾರಿಡ್. ಎರಡೇ ಲೈಫ್ ಹೊರಗಡೆ. ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದು ಅದೆರಡಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ವಾನಪ್ರಸ್ಥಿ ಇದೆ. ಅವನು ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ನನಗೂ ಸಂಬಂಧ ಏನು ಅದನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಿಂತನೂ ಮೇಲೆ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮ, ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮ ಅಲ್ಲ, ಸನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮ. ಅವನು ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ನೂರಾರು ಜನ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಾಧನೆಗಳು? ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಸಾಧನೆ ಆಗಿದೆ. ನಾಳೆ ಋಗ್ವೇದ, ಯಜುರ್ವೇದ, ಸಾಮವೇದ, ಅಥರ್ವವೇದ. ಸಂಸ್ಕೃತ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಮೂಲ. ವಿಲ್ ಡ್ಯೂರಾಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥವನೊಂದು ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅವನು. ಮದರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಮದರ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಆಲ್. ತಾಯಿ ಭಾರತಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಾಯಿ. ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮದರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಇಸ್ ಸಂಸ್ಕೃತ. ಎಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗಳ ಮದರ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕೃತ. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಜೀವನ ಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಗಣಿತ ಅದು ಭಾರತದ್ದು ಅಂತ ಬರೀತಾನ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಾಗಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ದೇಶ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಾರತದ ಗ್ರಾಮ ಜೀವನ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಮೌಲ್ಯ ಬಂದಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ಡ್ಯೂರಾಂಟ್ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮದರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಮದರ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಆಲ್. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಒಂದು ಟಚ್ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಅದು ನಮ್ಗೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತಿ ಹೊಂದಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನ್ಯೂನತೆಗಳಿದೆ, ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ರಾಮನು ರಾವಣನನ್ನು ಕೊಂದನು, ಅದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಥರ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲನೂ ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ. ರಾಮನು ರಾವಣನನ್ನು ಕೊಂದನು. ನೀವು ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ರಾಮನು ಕೊಂದನು ರಾವಣನನ್ನು, ಅರ್ಥ ಸೇಮ್. ರಾವಣನನ್ನು ಕೊಂದನು ರಾಮನು, ಅರ್ಥ ಸೇಮ್. ರಾವಣನನ್ನು ರಾಮನು ಕೊಂದನು, ಒಂದೇ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಸಪೋಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ, ರಾಮ ಕೀಲ್ಡ್ ರಾವಣ, ನೀವು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿ ರಾವಣ ಕೀಲ್ಡ್ ರಾಮ ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥನೇ ಉಲ್ಟಾ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರದ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸಂಸ್ಕೃತ ಇಸ್ ಎ ಡೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂಥ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಅವರ ದೇಶದಲ್ಲೇನೆ ಸಣ್ಣ LKG UKG ಕ್ಲಾಸಿಂದನೇ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಂಸ್ಕೃತಕ್ಕೆ ಏನು ಆ ಥರ ವಿಶೇಷ? ಇಂಗ್ಲೀಷಿಗೆ ಯಾಕೆ ಆ ಥರ ಆಗಲ್ಲ? ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅನೇಕ ದೋಷಗಳು. ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ದೂಷಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಡೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪವರ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಪರಿಣಾಮ ಅದು ಕೊಡಬಲ್ಲದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ CUT ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, PUT ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಟ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಆಗಲ್ಲ? ಅಥವಾ CUT ಕುಟ್ ಯಾಕೆ ಆಗಲ್ಲ? ಅದು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಕೆಲವು ಸಲ ಯುಗೆ ಆಕಾರ ಬರುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಸಲ ಯುಗೆ ಉಕಾರ ಬರುತ್ತೆ. ಕರ್ನಲ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಆರ್ ಬರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆದರೆ COLONEL ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ನಾವು, COLONEL. ಸೈಕಿಯಾಟ್ರಿ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟೊಂದು P ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ, ಅದಕ್ಕೆ PSY C ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೈಕಾಲಜಿ PSY ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಲಾಫ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ LAUF ಹೇಳ್ಬೋದಿತ್ತು, ಆದರೆ F ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅವರು. F ಆದ್ಮೇಲೆ GH ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದಾರೆ. ಅದನ್ನು F ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಸುಲಭ ಆಯ್ತು, LAUF. ಅನೇಕರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದು ಇದಕ್ಕಾಗಿ. ಅಲ್ಲ ಹೌದಪ್ಪ, LAF ಅಂತ ಬರಿಬೋದಿತ್ತು, LAUGH ಯಾಕೆ ಬರಿಬೇಕು? ಅದು ಬರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ನಗಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಬಿಡ್ತದೆ, GH ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ದೋಷಗಳಿದೆ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಮೂಲದ ಕನ್ನಡ ಇರ್ಬೋದು, ಮಲಯಾಳ ಇರ್ಬೋದು, ತೆಲುಗು ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅಕ್ಷರಮಾಲೆಗಳು ಅದೇ ಥರ ಇದೆ. ನಮ್ದು ಸ್ವರಗಳಿದೆ, ವ್ಯಂಜನಗಳಿದೆ, ಅವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನಗಳಿದೆ. ಈ ವರ್ಣಮಾಲೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗಲೇ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜರ್ಮನಿ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದು ನಿರೂಪಣೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಲ್ಲೋ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ? ಎಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಅವರೊಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಂಸ್ಕೃತ ವರ್ಸಸ್ ಅವರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಮೇ ಬಿ ಇಟಾಲಿಯನ್, ಲ್ಯಾಟಿನ್, ಫ್ರೆಂಚ್ ಯಾವುದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಾಗ, ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೊಂದು ಗಮನಕ್ಕೊಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಸಂಸ್ಕೃತದ ಉಚ್ಚಾರವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂರೋಲಿಂಗ್ವಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಲಿಂಗು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಲಿಂಗ್ವಲ್ ಮಾತು. ನ್ಯೂರೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನ್ಯೂರಾಲಜಿ, ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಬಹಳ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನ್ಯೂರೋಲಿಂಗ್ವಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ನೀವೊಂದು ಶ್ಲೋಕವನ್ನ ತಪ್ಪಿಲ್ಲದೆ ಹೇಳಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ನೀಟಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು
ನ್ಯೂರೋಲಿಂಗ್ವಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾವು ತುಂಬ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಾವು ಅರ್ಥನೇ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣ ಇದೆ, ನ್ಯೂರೋಲಿಂಗ್ವಲ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದರೆ ಅವ್ರು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಎ ಸೈಕೋಲಿಂಗ್ವಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಸೈಕಾಲಜಿ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ ಅದು. ನಮ್ಮ ಸಂಗೀತ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶ್ಲೋಕಗಳು. ಇಟಲಿಯ ದೊರೆ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಮುಸೋಲಿನಿ, ಅವನಿಗೆ ದಿನಗಟ್ಟಲೆ ನಿದ್ದೆನೇ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಒಬ್ಬರು ಅವನಿಗೆ ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಈ ಥರ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಸಂಗೀತ ಕೇಳ್ತಾ ಕೇಳ್ತಾ ನಿದ್ದೆಗೆ ಜಾರಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ. ಅವನು ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತಂತ. ಇಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾವುದೋ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ನಿದ್ದೆನೇ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಆ ಸಂಗೀತದವ್ರು ಭಾರತದಿಂದ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಇವನು ಸಂಗೀತವನ್ನು ಹಾಡ್ತಾ ಹಾಡ್ತಾ ಕೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ 2 ಶಬ್ದ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತಂತ. ಒಂದು ಇವರ ಸಂಗೀತ, ಅವನ ಗೊರಕೆದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ. ಅವನು ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಿದ್ದೆನೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಭಾರತದ ಸಂಗೀತ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ ಅದು. ಸೈಕೋಲಿಂಗ್ವಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಲಿಂಗ್ವಲ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಸೈಕಿಕ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಬರಲ್ಲ, ಪ್ರೆಷರ್ ಬರಲ್ಲ, ಸಹಜವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೂಲ್ನೆಸ್ನ ತಂದು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮೂರನೇದವ್ರು ಹೇಳಿರೋದೇನು ಗೊತ್ತಾ, ಅವರ ರಿಸರ್ಚ್ ಇದು. ನಾವು ಹೊರ ದೇಶದ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮದೇ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂದಾಗ ಭಾರತದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಮೂರನೇ ರಿಸರ್ಚ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋದೇನೆಂದರೆ, ಅದು ತಪ್ಪಿಲ್ಲದೆ ಹೇಳಬೇಕು, ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿದ್ದೇ ಹೇಳಬೇಕು, ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಹೇಳಬೇಕು. ನೀವು ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ್ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಶ್ಲೋಕ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಮ್ಯುನೋಲಿಂಗ್ವಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ಗೂ, ಲಿಂಗ್ವಲ್ ಅಂದರೆ ವಾಯ್ಸ್, ಮಾತು, ಆ ಮಾತಿಂದಾಗಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಮೇಲೆ ಅದು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ. ಇಮ್ಯುನೋ ಲಿಂಗ್ವಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ರೋಗ ಗುಣ ಮಾಡುವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇತ್ತು, ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ತರಿಸುವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇತ್ತು, ಯುದ್ಧ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕರಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹ ತುಂಬುವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇತ್ತು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಯುದ್ಧ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಏ ಮೇರೆ ವತನ್ ಕಿ ಲೋಗೋ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು? ಆ ಸೈನಿಕರಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಈ ಥರದ ಪೇಟ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಇರುವಂಥ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, ಆ ಭಾವನೆ ಇರುವಂಥ ಹಾಡುಗಳೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಹಾಡಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಭಾಷೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಾಷೆಗಳು ಶ್ರೇಷ್ಠ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ದೇಶೀಯ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಇದಕ್ಕಾಗಿ. ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಪರಿಣಿತರಾಗಲಿ, ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರೀರಿ. ಇನ್ಯಾರೋ ತಕ್ಷಣ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಆದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ದೇಶಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೇನೆ, ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲೇನೆ. ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಓದಬೇಕಾ ಮಾತೃಭಾಷೆನೇ ಓದಿ, ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಓದಬೇಕಾ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ಓದಿ. ಆಗ ನಮಗೆ ಪವರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮನ್ನು ಯಜ್ಞಭೂಮಿ, ಯಾಗಭೂಮಿ, ತ್ಯಾಗಭೂಮಿ ಭಾರತ ಅಂತ ನಮ್ಮವ್ರು ಹೇಳಿರೋದು. ಯಾಕೆ ಯಜ್ಞಭೂಮಿ ಅಂದರೆ ಏನು ವಿಶೇಷ? ಅನೇಕರು ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಸಣ್ಣ ಯಜ್ಞಕುಂಡ ಮಾಡಿ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಅನೇಕರಿಗೆ ಅದರ ಲಾಭ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಹೋಮ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಅದು. ನೀವು ಇನ್ಯಾರ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೋಮ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಪುರೋಹಿತರನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಅದು ಪವಿತ್ರ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಅದು 1983ರಲ್ಲಿ ಭೋಪಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಅನಿಲ ದುರಂತ ಆದಾಗ ಕೆಲವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳು ಬದುಕಿ ಉಳಿತವೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಳಿತವೆ. ಅದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಉಳಿದಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ರಷ್ಯಾದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಬಂದರು ಇಲ್ಲಿಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಚೆರ್ನೋಬಿಲ್ ದುರಂತ ಆಗಿತ್ತು, ಆಗ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಭಾರತದ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು ಹಾಗಾದರೆ? ಅವರು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಹೋಮವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು, ಯಾವ ಕಟ್ಟಿಗೆ, ಎಷ್ಟು ತುಪ್ಪ ಹಾಕಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕಬೇಕು, ಬೆರಣಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೊಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದವರು, ಅವರ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ, ಆ ರೂಮಿನ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆಗಲಿ ವೈರಸ್ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಮಿಗಳು ಕೂಡ ಆ ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರೊಂದು ನಿದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಇಷ್ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಏರಿಯಾವನ್ನು ಅದು ಶುಭ್ರಗೊಳಿಸುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವ್ಯಾರಾದರೂ ಶುರು ಮಾಡಿದೀವಾ? ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ಏನಿತ್ತು, ಪದ್ಧತಿ ಏನಿತ್ತು, ಪ್ರಯಾಗ, ಪ್ರಜಾಪತಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಾಡಿದಂಥ ಯಾಗದ ಜಾಗಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯಾಗ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂತು. ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಯಾಗಕ್ಕೆ, ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ದೇಶದವರು ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಖ್ಯಾತ. ಒಬ್ಬರು ಮೇಷ್ಟ್ರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅವನ್ನ ಕರೆದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಾಧನೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು, ಸರ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದ್ದು 0 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನ. ಮೇಷ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು.
ಅಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್, ನೀನು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಹೇಳಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ. ಸರ್ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ 0 ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅದೇ ಸರಿ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ್ದು 0, ನಮ್ಮ ದೇಶದ್ದೇ ಅದು ಸಾಧನೆ. ಅದು ಶೂನ್ಯ, ಇದು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ರೋಮನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಬರೆದ್ರೆ 5, ಮತ್ತೊಂದು ಬರೆದ್ರೆ 6, ಒಂದು 150 ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಡೆಸಿಮಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಗ್ರೀಕರು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪದ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 10⁴. ರೋಮನ್ಸ್ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದಂಥ ಪದ ಯಾವುದು ಹೇಳಿದ್ರೆ 10⁻3. ನಮ್ಮವರು 10⁻53 ವರೆಗೆ ಅದನ್ನು ತಲ್ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು. ರುಟೀನ್ಲಿ 10⁻17. ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇನೂ ಕಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ. 0 ಯಾಕೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆದಿನೂ ಇಲ್ಲ, ಅಂತ್ಯನೂ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬೇಕಾದ್ರೆ 0 ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದಿ ಇಲ್ಲ, ಅಂತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಗವಂತ. ಅಂದ್ರೆ 0 ಅನಂತ, ಅದು ಆದಿ ಅನಂತ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂಜ್ಯ ಭಾವ. ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನಾನಂತೂ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. 0ಗೆ ಪೂಜ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಪೂಜ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಪೂಜ್ಯ ಅಂತೇಳಿ. ಆ ಪದವನ್ನು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಗೆ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ 0 ಅನ್ನುವಂಥ ಪದ ಇದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ವಿ ಓ ಎ ಲಾಟ್ ಟು ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಟಾಟ್ ಅಸ್ ಹೌ ಟು ಕೌಂಟ್, ವಿದೌಟ್ ವಿಚ್ ವರ್ತ್ ವೈಲ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಡನ್, ಅಥವಾ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಡನ್. ಅಂದ್ರೆ 0 ಮತ್ತು 1 to 9 ಈ ಪದ್ಧತಿ ಅರೇಬಿಕ್ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ಆ ಅರೇಬಿಯನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಇದು ಭಾರತದಿಂದ ನಮಗೆ ಬಂದಿದೆ, ನಮ್ಮಿಂದ ಯುರೋಪ್ಗೆ ಹೋಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್ ಏನಂದ್ರು ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನೋ, ಅದು ಭಾರತದ ಪದ್ಧತಿ. 0 ಮತ್ತು ಡೆಸಿಮಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದು ಭಾರತ ದೇಶದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಾರಸುದಾರರು. ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್, ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಕಲಿತೀವಿ ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೂಲ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಾರತನೇ. ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಗೆ ಯಾರು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರಂತೆ, ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ ಯಾರು ಕಂಡು ಹುಡುಕಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ನ್ಯೂಟನ್ ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಹುಡುಕಿದ. ಅವನು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹೇಳಿದ, ಸರ್ ಅವನು ಒಂದು ಕಡೆ ಕೂತಿದ್ದಂತೆ, ಅವನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಆಪಲ್ ಬಿತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ. ನಿನಗೆ ಬೇಸರ ಆಯ್ತಾ, ಖುಷಿ ಆಯ್ತಾ? ಸರ್ ಅವನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಬಿದ್ದಿದ್ರೆ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು. ಯಾಕೆ? ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಬಿದ್ದರೆ ಅವನೇ ಹೊರಟೋಗ್ತಿದ್ದ. ಅದು ನ್ಯೂಟನ್ ಲಾ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿನ, ಲಾ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ನ ಏನು ಬರ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಆ ಥರ ಹೇಳಿದೆ. ಅವನ ತಲೆಗೆ ಬಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವನು ಹೊಳೆದಿದೆ. ಅವನಿಗಿಂತ, ನ್ಯೂಟನ್ಗಿಂತ 1000 ವರ್ಷ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾಸ್ಕರಾಚಾರ್ಯ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅಂತ ಕಂಡು ಹುಡುಕಿದ್ದ. ಗ್ರಾವಿಟಿಯ ಪವರ್ ಎಷ್ಟದು? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ. ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅಂದ್ರೇನೆ ಗುರುತ್ವ. ಆ ಗುರುತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿನೇ ಭಾರತಕ್ಕೆ, ಭೂಮಿಗೆ ನಾವು ಗುರು ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ. ನಾವು ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಗುರುವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಸಂಶೋಧನೆ. ಆರ್ಯಭಟ ತನ್ನ ಒಂದು ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ, ಆರ್ಯಭಟೀಯಂ ಅನ್ನುವಂಥ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಪೈ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಪೈ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಟ್ಲ್ನ ಬೆಲೆ ಇದಲ್ಲ, ಅದು ಏನೋ ತಿಂಡಿ ಬೆಲೆ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಆ ಪೈ ಬೆಲೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ನ ಆ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹೇಳುವಂಥದ್ದೇನಿದೆ, ಆ ಬೆಲೆ ಕಂಡುಹಿಡಿದಂಥದ್ದು ಭಾರತದವರು. ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. ಆ ಪೈಥಾಗೋರಸ್, ಅವನ ಹೆಸರು ಪೃಥ್ವಿ ಗುರು ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪೈಥಾಗೋರಸ್ನ ಹೆಸರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪೃಥ್ವಿ ಗುರು ಆಗಿತ್ತು. ಅವನು ತಕ್ಷಶಿಲಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ಗಣಿತದ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದ, ಫಿಲಾಸಫಿ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ. ಬೋಧಾಯನದ ಶುಲ್ವ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಥಿಯರಮ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ತನ್ನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಭಾರತದ ಬೋಧಾಯನ. ಇದು ನಮಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು. ವಿಮಾನ ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಯಾರಂತ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? ರೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ರಾಂಗ್. ಅದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ರೈಟ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ರೈಟ್ ಬ್ರದರ್ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರದ್ವಾಜ ಅನ್ನುವಂಥ ಋಷಿಗಳು ಬರೆದಂಥ ಯಂತ್ರ ಸರ್ವಸ್ವ ಅನ್ನುವಂಥ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಬರೀತಾರೆ. ವಿಮಾನಗಳು ಹೇಗೆ ಹಾರಬೇಕು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ರೈಟ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅವರು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇನೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ
ಶಿವ ತಲಪಾಡ್ ಅನ್ನುವಂಥವರು ಮುಂಬೈನ ಒಂದು ಬೀಚಲ್ಲಿ ವಿಮಾನವನ್ನು ಹಾರಿಸಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತಹ ನಿದರ್ಶನಗಳಿದೆ. ನಾಸಾದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಅಮೆರಿಕದ ಶ್ರೇಷ್ಠ 12% ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, 32% ಎಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಭಾರತದವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅವ್ರು ಯಾವುದನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಭಾರತದ ಭಾರದ್ವಾಜ ಸಂಹಿತೆ ಅಥವಾ ಯಂತ್ರ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ರೀಫ್ಯೂಯಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಕಳ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ಸೂರ್ಯನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಫ್ಯೂಯಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಅವರು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಯಂತ್ರ ಸರ್ವಸ್ವ ನಮ್ಮವ್ರು ಎಷ್ಟು ಮೊದಲು ಕಂಡು ಹುಡುಕಿದ್ದಾರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ಕಂಡು ಹುಡುಕಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅವ್ರದೇ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಭೂಮಿ ಸುತ್ತೋದು ಅಂತ ಯಾರು ಹುಡುಕಿದ್ರು? ಗೆಲಿಲಿಯೋ ಇರ್ಬೋದು, ಕೊಪರ್ನಿಕಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಪ್ಲರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅವರೆಲ್ಲ 16-17 ಸೆಂಚುರಿ ನಂತರ ಅವರು ತಮ್ಮ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿ ಸಹಾಯದಿಂದ ಭೂಮಿನೇ ಸುತ್ತೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಂಡು ಹುಡುಕಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅವರ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಉದಯ ಆಗ್ತಾನೆ, ಸೂರ್ಯ ಅಸ್ತ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆರ್ಯಭಟ ಅವರಿಗಿಂತ 1200 ವರ್ಷ ಮೊದಲೇನೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭೂಮಿ ಸುತ್ತಾ ಇದೆ, ಸೂರ್ಯ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಸೂರ್ಯ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಭೂಮಿ ಸುತ್ತೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಗೆಲಿಲಿಯೋ ಇರ್ಬೋದು, ಕೋಪರ್ನಿಕಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಗೆಲಿಲಿಯೋನಿಗೆ ಚರ್ಚ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನೀನು ಹೇಗೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀಯ? ಭೂಮಿ ಅಂದ್ರೇನೆ ಅದು ಫ್ಲಾಟ್ ಅರ್ತ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫ್ಲಾಟ್. ನೀನು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ದುಂಡಿಗೆ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀಯ? ನಿನಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಗೆಲಿಲಿಯೋ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನನಗೇನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಿ, ಬಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಸತ್ಯ, ಭಾರತದಲ್ಲಿರೋದು ಸತ್ಯ ಇದೆ. ನಾವು ಹುಡುಕೋದಕ್ಕಿಂತ ಅವನು ಗೆಲಿಲಿಯೋ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದವನು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಂತ್ರಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ ಭೂಮಿ ಸುತ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವನು ಹೇಳಿದ ನಮಗಿಂತ 1000 ವರ್ಷ ಮೊದಲು ಭಾರತವರು ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅದು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನನಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಿ, ನಾನು ಸಾಯ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಸತ್ಯ ಸಾಯಲ್ಲ. ಭಾರತದವರು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತವರು. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಭೂಮಿ ತನ್ನ ಅಕ್ಷದಲ್ಲಿ 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು. ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ 365.25877546 ಇಷ್ಟು ನಿಖರವಾಗಿ ದಿನಗಳು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಆರ್ಯಭಟ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಎಲ್ಲ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಉತ್ತರ ಇದೆ, ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಉತ್ತರ ಇದೆ. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಟಲರ್ಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ದೆಹಲಿಯ ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್, ಇನ್ನೊಂದು 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿರುವಂಥ ಸಂಶೋಧನೆ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ದೆಹಲಿಯ ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್ ಪಕ್ಕ ಮೆಹರೌಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಒಂದು ವಿಷ್ಣು ಸ್ತಂಭ ಇದೆ. ಅದು 24.3 ಫೀಟ್ ಹೈಟ್ ಇದೆ, 6 ಟನ್ಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಇದೆ ಅದರದ್ದು ಅಂದಾಜು. 1600 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕೇನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಬೀಳುತ್ತೆ, ನೀರು ಬೀಳುತ್ತೆ, ಬಿಸಿಲು ಧೂಳು ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ರಸ್ಟ್ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಣಕ್ಕೆ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ಟ್ ಹಿಡಿತೆ, ಅದಕ್ಕೆ 1600 ವರ್ಷ ರಸ್ಟ್ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಾರತದ ಫೌಂಡ್ರೀಸ್, ಕುಲುಮೆಗಳು ಅಂತ ಏನು ಕರೀತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಟೀಲನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇಟ್ ವಾಸ್ 99.9% ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯೂರ್. ಇಷ್ಟು ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿರುವಂಥ ಉಕ್ಕು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗ್ತದೆ. ಕೇವಲ ದೆಹಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅದು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಒಂದಿತ್ತು, ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೊಡಚಾದ್ರಿ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತ್ರಿಶೂಲ, ಆ ತ್ರಿಶೂಲ ಕೂಡ ಅದೇ. ಅಂದರೆ ದೇಶದ ಎಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ರಿ ನೀವು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಫೌಂಡ್ರಿ ಮ್ಯಾನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಸೋ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಅರಬ್ನ ಲಿಟ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ. ಅರಬ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರಂತೆ, ಒಬ್ಬ ಅರಬ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಚಾಕು ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹುಷಾರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಭಯ ಇತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ. ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಚಾಕು ಅಂದ್ರೆ 100% ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾ ಅಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅದು ಅಂತೇಳಿ. ಈಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ? ನಮಗೊಂದು ಬ್ರೆಡ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಾಕುನೇ ಕಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅರಬರಿಗೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಚಾಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ತಾಮ್ರದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಏನು? ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಬಿಹಾರದಿಂದ ಬುದ್ಧನ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಬರ್ಮಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ. 7 ಫೀಟ್ ಹೈಟ್ ಇದೆ ಅದು. ಆ ಬುದ್ಧನ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಹೇಗಿದೆ, ಅವನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿರುವಂಥ ಕೋಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್, ಅವನ ಬಾಡಿ ಕಾಣುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಮೇಲಿನ ಕೋಟ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ತಾಮ್ರದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ತೋರಿಸುವಂಥ ವಿಧಾನ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿತ್ತು.
ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಯಾರು ಹುಡುಕಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ತೀವಿ ವಿಲಿಯಂ ಹಾರ್ವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ಗೆ ಯಾರು ಕಾರಣ, ಅದು ಯಾರು ಹುಡುಕಿದ್ರು? ವಿಲಿಯಂ ಹಾರ್ವೆ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ವೇದ ಕಾಲದಲ್ಲೇನೆ ಹೃದಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೃದಯ ಈ ಪದಗಳು ವೇದಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹ ಅಂದ್ರೆ ಹರೇತಿ, ದ ಅಂದ್ರೆ ದದಾತಿ, ಯ ಅಂದ್ರೆ ಇಯತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಹರೇತಿ ಅಂದ್ರೆ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ದದಾತಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಇಯತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ವಿಲಿಯಂ ಹಾರ್ವೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಎಷ್ಟೋ ಮೊದಲು ಹೃದಯ ಅನ್ನುವಂಥ ಪದದಲ್ಲೇನೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯನ್ನ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಆಯುರ್ವೇದ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಸರ್ಜರಿ ಯಾರಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸುಶ್ರುತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಚರಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ನೀವು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾರೆ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇಸ್ ಚರಕ, ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಸರ್ಜರಿ ಸುಶ್ರುತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡೋದು ಬರ್ತಿತ್ತು. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನೆಸ್ಥೀಶಿಯಾ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಗಿಡದ ಯಾವ ಸೊಪ್ಪಿಂದ ಮೂಗಿಗೆ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಅವನ ಅನೆಸ್ಥೆಟೈಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಸರ್ಜರಿ ಸೂಚರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಕ್ಯಾಟ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಸೈನಿಕರು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮೂಗನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಅನ್ನ ಅನಿಮಲ್ ಇಂದ ಯಾವ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಗುಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಆ ತರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೂಡ ಭಾರತವರಿಗಿತ್ತು. ಔಷಧಿಗಳು ಸಾವಿರಾರು ರೀತಿಯ ಔಷಧಿಗಳು, ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಯಾವುದು, ಇದು ಚರಕ ತನ್ನ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸಾಧನೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ತತ್ವಜ್ಞಾನದಲ್ಲೂ ಭಾರತ ಮುಂದೆನೆ, ಶಿಲ್ಪಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮುಂದೆ, ನಾಟ್ಯ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮುಂದೆ, ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಭಾರತನೇ ಮುಂದೆ. ಭಾರತದ ಸಂಗೀತ ಇಷ್ಟು ಕೇಳ್ತಾ ಕೇಳ್ತಾ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆನಂದ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದು ವಿದೇಶದ ಸಂಗೀತ ಅದಾಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಾಲು ಬಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತಂತೆ, ಕುಣಿಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಭಾರತದಕ್ಕೆ ಹಾಗಲ್ಲ. ಸಂಗೀತ ಕೇಳ್ತಾ ಕೇಳ್ತಾ ಮನಸ್ಸು ವಿಶಾಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದಿದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ? ಚರ್ಮದ ಮೂಲಕ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮರದಿಂದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ಇನ್ಯಾವುದ್ಯಾವುದೋ ವಸ್ತುಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸಂಗೀತವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ದೇಶ ನಮ್ದಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗೆ ಭಾರತ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಅದೊಂದು ಜಡ ಭೂಮಿ ಅಲ್ಲ. ಭಾರತ ಅಂದ್ರೆ ತಾಯಿ, ಭಾರತ ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಭಾರತ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಸ್ವಾವಲಂಬಿತನವನ್ನು ಭಾರತ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಭಾರತ ಅಂದ್ರೆ ಗುರು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗುರು ಪರಂಪರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಭಾರತ ಅಂದ್ರೆ ಗುರು. ಈ ಭಾವನೆಗಳಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಭಾರತ ಸತ್ತಿಲ್ಲ, ಸೋತಿದೆ, ಆದರೆ ಸತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಥೆ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗೋರಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಂದ. 16 ಬಾರಿ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದವನು. ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಚೌಹಾಣ್ ಅವನಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ. ಅವನು 16 ಬಾರಿ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ. ಗೋರಿ ಚಾಂದುವರಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಪೃಥ್ವಿರಾಜನ ಅವನ ಆಪ್ತ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದ. ಅವನೊಂದು ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟ, ನಾವು ಇನ್ನು ಕಾಯೋದು ಬೇಡ, ನಮ್ಮ ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರಕಾರ 16 ಬಾರಿ ಜೀವದಾನ ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ, ಇನ್ಯಾಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ನೀನು? ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಜೀವದಾನ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೂ ಅವನು ಗೋರಿ ಬಂದು ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣನ್ನು ಕೀಳಿಸಿದಾನೆ. ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ನ 2 ಕಣ್ಣು ಕೀಳಿಸಿದ, ಅಂಥ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟ. ಆಗ ಚಾಂದುವರಾಯ ಹೇಳಿದಾನೆ, ಇನ್ನು ಇವನನ್ನು ಮನ್ನಿಸೋದು ಬೇಡ, ನಿನಗೊಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ. ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಬ್ದವೇದಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಆ ಶಬ್ದವೇದಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೂಲಕ ಗೋರಿಯನ್ನು ಕೊಂದು ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕರೀತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗೋರಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇವನೊಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸೋದು ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಗಂಟೆ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ. ಆ ಗಂಟೆಗೆ, ಇವನು ಹೇಳಿದ ಗಂಟೆಗೆ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ತನ್ನ ಬಾಣದಿಂದ ಹೊಡಿಬೇಕು. ಚಾಲೆಂಜನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಗೋರಿನು ಬಂದು ಕೂತಿದ್ದಾನೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ಇವ್ರು ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ಹೊಡಿಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶಬ್ದವೇದಿ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಅಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದ್ದವನು ಕೂಡ ಗೋರಿಗೆ 16 ಬಾರಿ ಜೀವದಾನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೂ ಆ ಗೋರಿ ಇವನ ಕಣ್ಣನ್ನು ತೆಗಿತಾನೆ. ಇವನು ಕುರುಡ, ಪೂರ್ತಿ ಕುರುಡ. ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ. ಕೂತ ತಕ್ಷಣ ಗೋರಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಈ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಗಂಟೆ ಹೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇನೆ ಇವನಿಗೆ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ, ಈ ತರ ಈ ಕಾರ್ನರಲ್ಲಿ ಅವನು ಗೋರಿನೇ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶ್ಲೋಕದ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಪೃಥ್ವಿರಾಜಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಗಂಟೆ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಆ ಗೋರಿ ಬಾಯಲ್ಲಿ ವಾ ಅಂತ ಒಂದು ಪದ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತಂತೆ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೊಡೆದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ.
ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಿದ್ದ. ವಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಶಬ್ದ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಣವನ್ನು ಹೊಡಿತಾನೆ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗೋರಿ ಅಲ್ಲೇ ಕಲಾಸ ಆಗ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ 16 ಬಾರಿ ಜೀವದಾನ ಕೊಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿನೂ ಪೃಥ್ವಿರಾಜನ ಕಣ್ಣನ್ನು ಕೀಳ್ತಾನೆ. ಆ ನಂತರ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲದೇನೆ ಕೂಡ ಅವನನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಇಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುವಂಥ ದೇಶ. ಧರ್ಮ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಪರಂಪರೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಏಕಂ ಸತ್ ವಿಪ್ರಾ ಬಹುಧಾ ವದಂತಿ, ಅನೇಕತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ ತೋರಿಸಿದಂಥ ದೇಶ ಭಾರತ. ಈ ಭಾರತ ಜಗತ್ತಿಗಾಗಿ ಉಳಿಬೇಕು, ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಅಖಂಡ ಭಾರತ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆನೇ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರಲೇಬೇಕು, ಅದು ತ್ರಿವಿಷ್ಟಪ ಟಿಬೆಟ್ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕು, ಬಾಂಗ್ಲಾ ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕು, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಾಪಸ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಪಾಠ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಭಾರತ ಮಾತ್ರ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳಿ ನಾನು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. 3 ಸಾಗರ 100 ಮಂದಿರ ದೈವ ಸಾಸಿರವಿದ್ದರೆ, ಗಂಗೆ ಇದ್ದರೆ, ಸಿಂಧು ಇದ್ದರೆ, ಗಿರಿ ಹಿಮಾಲಯವಿದ್ದರೆ, ವೇದವಿದ್ದರೆ, ಭೂಮಿ ಇದ್ದರೆ, ಘನ ಪರಂಪರೆ ಇದ್ದರೆ, ಏನು ಸಾರ್ಥಕ ಮನೆಯ ಮಕ್ಕಳೇ ಮಲಗಿ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ. ಮನೆಯ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಮನೆಯ ಜನರೇ ಮಲಗಿ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ. ನಾವು ಮಲಗಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಎಲ್ಲ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ವೇದ ಇದೆ, ಭೂಮಿ ಇದೆ, ಪರಂಪರೆ ಇದೆ, ಹಿಮಾಲಯ ಇದೆ, ಸಾಗರ ಇದೆ, ದೈವಗಳು ಸಾಸಿರ ಇದೆ, ಮಂದಿರಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟಿದಾವೆ. ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಲಗಿದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೀಗ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿ 75ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಲಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ನಮಗಿಂತ ನಂತರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆದಂಥವ್ರು ನಮಗಿಂತ ಎಷ್ಟೋ ವೇಗವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಜಪಾನ್ ದೇಶದವರು ಅವರ ಮೇಲೆ ನಾಗಸಾಕಿ, ಹಿರೋಶಿಮಾ ದಾಳಿ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವರು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಎಲ್ಲವೂ ನಿಂತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಭಾರತ ಯಾಕೆ ಹಿಂದೆ ಉಳಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಭಾರತೀಯರಾಗಿ ಒಂದಾಗಿ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ವಿವೇಕಾನಂದ ಶಾಲೆಯ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಈ ಥರದ ಘಟನೆಗಳು, ಕಥೆಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಗಾಗ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು. ಭಾರತ ದರ್ಶನದ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಮತ್ತು ವಿವರಣೆಗಳು ನಮಗೆ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದೇನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಂತೇನು ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಭಾವನೆಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನಾನಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬಲ್ಲೆ, ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾನೇನಾದರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ನನ್ನ ಆದ್ಯತೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋ ಕ್ಯಾರಿ ಬ್ಯಾಗ್, ಆಲ್ವೇಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ಎ ಬ್ಯಾಗ್. ಈ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಗ್ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನೇ ಇಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಆಹಾರವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಚೆಲ್ಲಲ್ಲ. ಮದುವೆಗೆ ಹೋದಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬೇಕಾದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಡಿಸಿರ್ತಾರೆ, ನಾನು ಬೇಕಾದ್ದನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಕೇಳಲ್ಲ, ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಅನ್ನವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ. ಹಾಗೆ ಅನ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾವನೆ. ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ, ನೀರು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಬೇಕಾದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕುಡಿದು ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಕೆಲವು ಸಲ ಲೋಟದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ನಾವು, ಒಂದು ಸಿಪ್ ಮಾತ್ರ ಕುಡಿತೀವಿ ನಾವು. ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಚೆಲ್ಲಬಾರ್ದು, ಪೂರ್ತಿ ಕುಡಿಬೇಕು. ಅಥವಾ ಹಾಫ್ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಕುಡಿಬೇಕು. ಇದು ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೋದಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೋದಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಭಾವನೆ ನಾವು ತುಂಬಿಕೊಳ್ತೀವ. ನಾವು ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇದೇ ಗೌರವ ಭಾವ ತುಂಬಿಕೊಳ್ತೀವ. ಹಾಗೆ ಪರಿಸರ ಜಾಗೃತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಇರ್ಬೋದು. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ಪದ್ಧತಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಆಸಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಗಮನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕೆಮಿಕಲನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕೇವಲ ಓದೋ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಯೂಸ್ ಆಗದಿರೋ ಥರ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗ್ತೀವಿ. ನಾವು ಭಾರತದ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಏನೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರೋ, ಏನೆಲ್ಲ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತೋ, ದೇಶವಾಗಿ ಉಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತೋ, ಈ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋಂಥ ಭಾವನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸುಮಾರು 1.25 ಗಂಟೆ ಅಥವಾ 2 ಗಂಟೆ ಹತ್ರ ಕೂತು ಸಾವಧಾನವಾಗಿ ಕೇಳಿದಿರಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರೂ ವಂದಿಸ್ತಾ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಾಪಕ ವೃಂದವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು Trustworthy request to Dr. K. Krishna sir to give a memento.
to the resource person Dr. Jayaprakash as a token of gratitude. On this special occasion, my special gratitude to Dr. K. M. Krishnagat, Secretary of Vivekananda